8th Standard Science, Unit 11, Air. In this lesson, we are going to study about composition of gases in the atmosphere, and then properties and uses of oxygen, nitrogen and carbon dioxide, and also we are going to understand nitrogen fixation, and then causes and effect of global warming and acid rain, and how to measure for the prevention and control of these effects, which means global warming, acid rain and greenhouse effect. Okay. Air is a mixture of gases. Yeah, a number of gases like oxygen, nitrogen, carbon dioxide, carbon monoxides, these are mixed in different proportions, different percentages. So that's why air is called a mixer. Air is a mixture of gases that surrounds our planet Earth. Our planet is Earth. Earth is Earth atmosphere is mixed with a number of gases in different proportions. Okay, it is essential for the survival of all the living things. So air is very important for the living things, especially for the survival. So which means the breathing process. No, so breathing is a very important process. No, so for this breathing purpose, the air is very important. Especially air has a different types of gases. Especially, particularly, we should know about the oxygen because we are intake, we are breathe. Okay, oxygen தான் நம்ம எடுத்துக்கிட்டு உயிர் வாழ்றோம். ஸோ அதனால oxygen is very important. Okay, air contains 78.09% of nitrogen. So actually this is also one of the important one word also. Okay, 78.09 is the one of the 78.09 is the percentage of nitrogen, and 20.95 is the percentage of oxygen, and 0.93% of argon. So here argon means inert gases. So already know that inert gas means already one more name is there, a rare gas. Okay, helium, neon, argon, krypton, xenon. So these are the inert gases, which is helium. Helium for He for helium, and Ne for neon, Ar for argon, Kr for krypton, Xe for xenon. Actually these are the inert gases. So among this, one of the gas is argon is inert gas. So why we should call this is inert gas? So inert gas அப்படின்னா ஆல்ரெடி இந்த அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர்னு ஒரு லெசன் ஃபியூச்சரில் படிப்பீங்க. உங்களுக்கு இப்போ 8th கொஞ்சம் அந்த சிலபஸ் இருக்குது. ஸோ inert gas அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னாக்க, the outermost orbit of the electron fully completed. அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டாக்க, வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள். ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குளோரின் வச்சுக்கோங்களேன், குளோரின். ஸோ குளோரின் அட்டாமிக் நம்பர் 17. Atomic number for chlorine is 17. So different number of shells are there. K shell filled by 2 electrons, L shell filled by 8 electrons, M shell filled by, so how many 2, 8 and so 8 plus 2, 10. Okay, so the outermost orbit having only 7 electrons, 7. So this is called a valence electron. So actually the outermost orbit la 8 electrons fill ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா அதுதான் inert gas. ஓகேவா, இந்த outermost orbit ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக, அதாவது லேக் கூடவும் இல்லாமல் குறைச்சவும் இல்லாமல் ஃபுல்லாக ஃபில்டாக இருந்துச்சு, 8 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கணும் அவுட்டர்மோஸ்டில். அப்படி இருந்துச்சுனாலே அதுதான் inert gas. இப்போ குளோரினில் பாருங்கள், அவுட்டர் மோஸ்ட் ஆர்பிட்டில் 7 இருக்குது. அது கம்ப்ளீட் ஆகணும்னா எத்தனை தேவைன்னா ஒரு எலக்ட்ரான் தேவை. ஸோ இதை தான் என்ன சொல்கிறோம், இந்த அவுட்டர் மோஸ்ட் ஆர்பிட் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் இஸ் கால்டு வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் சொல்லுவோம். ஸோ ஒருவேளை இது ஒன்று வாங்கிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 7 பக்கத்தில் வேறு ஆட்டம் கிட்டேருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் அது வாங்கிக்கிச்சுன்னா இது என்னென்ன ஆகிடும்னா 8ன்னு ஆகிடும். அப்போ இது என்ன எலமெண்ட்டாக மாறும்னாக்கா inert gases மாறிடும்.
ஓகேவா, குளோரினை ஒரு எலக்ட்ரானை ரிசீவ் பண்ணிவிட்டு என்னவா மாறிடும்னா இனர்ட் கேஸாக மாறிடும். இப்போ இனர்ட் கேஸ்னா தெரியுதா, ஹீலியம், நியான், ஆர்கான், கிரிப்டான், ஜெனான், இது எல்லாமே ஆல்ரெடி ஃபில்டு ஆஃப் அவுட்டர் மோஸ்ட் ஆர்பிட். ஸோ தட் விச் இஸ் கால்டு இனர்ட் கேஸஸ் ஆர் ரேர் கேஸஸ் ஆர் ஜீரோ குரூப் எலமெண்ட்ஸ்னே சொல்லுவாங்க. ஜீரோ குரூப் எலமெண்ட்ஸ் தமிழில் சொல்லும்போது மந்த வாயுக்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது கூட கொஞ்சம் லீஸ்ட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கேஸஸ் எங்கே இருக்குன்னா நம்ம அட்மாஸ்பியரில் இருக்குது. ஓகே, அண்ட் தென் 0.04% கார்பன் டை ஆக்சைடு, CO2 அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன அப்படின்னாக்க, யூ ஷுட் நோ ஃபியூ எலமெண்ட்ஸ் சிம்பிள்ஸ். கம்பல்சரி கொஞ்சமாவது ஒரு 50 எலமெண்ட்ஸ்க்காவது உங்களுக்கு சிம்பிள் தெரிஞ்சிருக்கணும். உங்கள் 8th புக்லேயே சிம்பிள்ஸ் இருக்கிற அந்த லெசனில் உள்ள சிம்பிள்ஸ் எல்லாம் 8th இருக்குது. ஸோ ஹீலியம்னா என்ன, நைட்ரஜனுக்கு என்ன சிம்பிள், பொட்டாசியம்க்கு என்ன, அதை கொஞ்சம் படிச்சுக்கிட்டா தான் நமக்கு இந்த லெசன் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே, அந்த சிம்பிள்ஸ் மட்டும் இருக்கிற வீடியோ நான் வேணால் இதில் லிங்க் நான் போடுறேன், பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, ஆர்கான் 0.04%. கார்பன் டை ஆக்சைடு எப்படி எழுதுவோம்னா CO2 அப்படின்னு சொல்லுவோம். கார்பன் டை ஆக்சைடு எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா CO2 which is carbon dioxide. So how much percentage for carbon dioxide? 0.0%. And small amount of other gases. So இப்போ இது எல்லாமே பார்த்தோம் அப்படின்னா 78.09, 20.95, 0.93 and 0.04. ஸோ இதோட டோட்டல் பார்த்தோன்னா, ஸோ எல்லா நம்பர்ஸையும் ஆட் பண்ணோன்னா அப்ராக்சிமேட்லி 100% வந்துடும். கார்பன் டை ஆக்சைடு, ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் அதர் கேஸஸ். ஓகே, ஸோ we breathe in oxygen and breathe out கார்பன் டை ஆக்சைடு. ஸோ ஆல்ரெடி நோ தட். ஸோ ஒரு வேளை தெரியல அப்படின்னாக்க இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம். ஓகேவா, நம்ம எந்த கேஸ் உள்ளே இன்டேக் பண்ணுறோம், உள்ளே எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னாக்கா breathe in oxygen and breathe out. யாரை ப்ரீத் அவுட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு. கார்பன் டை ஆக்சைடுன்னு என்ன சொல்லுவோம், CO2. ஓகே, CO2 இஸ் அ கார்பன் டை ஆக்சைடு. ஆக்சிஜன் தெரியும், O2. ஓகே, நம்ம மூச்சு விடும்போது எதை உள்ளே எடுத்துக்கிறோம்னா ஆக்சிஜனை உள்ளே எடுத்துக்கிறோம். யாரை வெளியில் விடுறோம்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு. ப்ரீத் இன் ஆக்சிஜன் அண்ட் ப்ரீத் அவுட் கார்பன் டை ஆக்சைடு. Plants in turn use carbon dioxide for photosynthesis and release oxygen into the atmosphere. இப்போ நமக்கு ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் யாருன்னா பிளான்ட்ஸு. ஸோ பிளான்ட்ஸ் ஆர் breathe in carbon dioxide and breathe out the oxygen. ஸோ அதனால தான் நம்ம அந்த பேலன்ஸ்டாக நம்ம சர்வைவல் பண்ண முடியும். சப்போஸ் ஆக்சிஜனை பிளான்ட்ஸும் ஆக்சிஜனை இன்டேக் பண்ணிட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியில் விட்டுச்சுன்னா கம்பல்சரி நம்ம எர்த் பிளானட் இட்ஸ் நாட் அ சூட்டபிள் ஃபார் அ லிவிங் பீயிங். அதாவது ஒரு உயிர் உள்ள விஷயங்கள் வாழ்கிறதுக்கு தகுதி இல்லாத ஒரு பிளானட்டாக, மற்ற பிளானட் மாதிரி தான் நம்மளோட எர்த் பிளானட்டும் இருக்கும். ஆனால் கடவுள் எப்படி படைச்சிருக்காரு பார்த்துக்கோங்க. ஹியூமன் பீயிங்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க, ஆக்சிஜனை எடுத்துக்கிட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியில் விடுறாங்க. பிளான்ட்ஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடை இன்டேக் பண்ணிக்கிட்டு ஆக்சிஜனை ரிலீஸ் பண்ணுது. ஸோ எப்படி அப்படின்னா டியூரிங் த ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ப்ராசஸ். ஸோ என்ன ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ப்ராசஸ்னால் என்ன, ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ப்ராசஸ் இஸ் அ ஃபுட் ப்ரிப்ரேஷன் ப்ராசஸ் ஆஃப் த பிளான்ட். ஓகேவா, ஸோ பிளான்ட் எப்படி அதே இடத்துல இருந்து தான் ஃபுட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணுது. எப்படி அப்படின்னாக்கா ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ப்ராசஸ். ஸோ இந்த ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா பின்னால் டீட்டெயிலாக நம்ம பார்ப்போம். ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ப்ராசஸ் அப்படின்னா வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் த கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் வாட்டர். அப்போ அட்மாஸ்பியரில் இருக்கிற நம்ம தான் ப்ரீத் அவுட் பண்ணுறோம். நம்ம மட்டும் இல்லை, அனிமல்ஸும் ப்ரீத் அவுட் பண்ணுது கார்பன் டை ஆக்சைடை. ஸோ அட்மாஸ்பியரில் இருக்க கார்பன் டை ஆக்சைடை என்ன பண்ணிக்குது அப்படின்னா பிளான்ட் எல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணிக்குது. ஏன்னா அது ஃபுட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு யார் தேவை, கார்பன் டை ஆக்சைடு தேவை இல்லையா, அதனால் ஸோ த பிளான்ட்ஸ் அப்சர்வ் த கார்பன் டை ஆக்சைடு. கார்பன் டை ஆக்சைடு எடுத்துக்குதா, அண்ட் வாட்டர். கார்பன் டை ஆக்சைடும் வாட்டரும் சேர்ந்து என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா கார்பன் டை ஆக்சைடும் CO2 ப்ளஸ் H2O. பேலன்ஸ்லாம் பண்ணலை, இதை சும்மா தெரிஞ்சுக்கோங்க. கார்பன் டை ஆக்சைடும் வாட்டரும் சேர்ந்து என்ன கிடைக்குதுன்னா ஸ்டார்ச் கிடைக்குது. இந்த ஸ்டார்ச்சுங்கிறது யார் அப்படின்னா த ஃபுட் ஆஃப் பிளான்ட்ஸ். ஓகேவா, ஸ்டார்ச் ப்ளஸ்ஸு ஆக்சிஜன். ஓகேவா, இவங்க 2 பேரும் இருந்தால் போதும். பிளான்ட் என்ன பண்ணிட்டோம்னா தனக்கு தேவையான ஃபுட்டு ஸ்டார்ச்சை ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிடும். ஸ்டார்ச்சை ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு எக்ஸஸாக யார் கிடைப்பானா ஆக்சிஜன்.
ஸோ ஆக்சிஜன் என்ன பண்ணிடும்னா ரிலீஸ் பண்ணிடும். அந்த ஆக்சிஜனை தான் நம்ம என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோம்னா இன்டேக் பண்ணிகிட்ருக்கோம். புரியுதா? ஓகே. So this is also very important. Plants in turn use carbon dioxide for photosynthesis and release the oxygen into the atmosphere. Okay, since men have been cutting down trees for their needs, the amount of carbon dioxide in the atmosphere is increasing. So இப்போ என்ன இஷ்யூவாக இருந்தாலும் மழை வரல இல்லை குளோபல் வார்மிங், ozone depletion, whatever the atmospheric issues, the single remedy is there, one and only remedy is there, plant more trees. Acid rain நிறையா இருக்குது, okay, plant more trees. ரொம்ப global warming இருக்குது, okay, plant more trees. ozone depletion இருக்குது, plant more trees. மழையே இல்லை, plant more trees. ஸோ நிறைய atmospheric issuesக்கு ஒரே ஒரு ரெமெடி என்னென்னா பிளான்ட் மோர் ட்ரீஸ். ஏன் அப்படின்னு இப்போ ரீசன் புரியும் பாருங்களேன். ஏன் அப்படின்னா பிளான்ட் மட்டும்தான் என்ன பண்ணிக்குதுன்னா அட்மாஸ்பியரில் இருக்க கார்பன் டை ஆக்சைடை அப்சர்வ் பண்ணிக்குது. இப்போ நிறைய நம்ம குப்பையெல்லாம் பேர்ன் பண்ணுறோம். பேர்ன் பண்ணும்போது நிறைய கார்பன் காம்போசிஷன் ஆஃப் கேஸஸ், கார்பன் டை ஆக்சைடு, கார்பன் மோனாக்சைடு, அந்த மாதிரி கேஸஸ் வந்து அட்மாஸ்பியரில் ரைஸ் ஆகும். ஸோ அப்போ ரைஸ் ஆகும்போது அதை க்ளீன் பண்ணுறது யார் அப்படின்னா பிளான்ட் தான். இந்த பிளான்ட் என்ன பண்ணும், தன்னோட ஃபுட் ப்ரிப்பரேஷனுக்கு யாரை அப்சர்வ் பண்ணிக்கணும்னா கார்பன் டை ஆக்சைடை அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணிடுறோன்னா எல்லா ட்ரீஸையும் கட் பண்ணிடுறோம், மரத்தெல்லாம் வெட்டுறோம். மரத்தை வெட்டி என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா வீடு கட்டுறோம், பில்டிங்ஸ் கட்டுறோம், காம்ப்ளெக்ஸ் கட்டுறோம், நிறைய டீஃபாரஸ்டேஷன் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோம்னா பெரிய சிட்டியெல்லாம் உருவாக்கிக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ அது வந்து மனித குலத்துக்கு ரொம்ப டேஞ்சர். அதை தான் சொல்கிறாங்க, men have been cutting down trees for their needs. ஸோ அவங்களோட சொந்த பயனுக்காக, லாபத்துக்காக என்ன பண்ணுறாங்க, தேவைகளுக்காக கட் பண்ணுறாங்க. அப்போ என்ன ஆகுது, ட்ரீஸை கட் பண்ணும்போது the amount of carbon dioxide will be increases in our atmosphere. அப்போ என்ன மிஸ் ஆகும் அப்படின்னா குளோபல் வார்மிங் இருக்கும், மழை வராது, ஓசோன் டிப்ளீஷன் ஃபார்ம் ஆகும், நிறைய அட்மாஸ்பியரிக் இஷ்யூஸ். அப்போனா அட்மாஸ்பியர் க்ளீன் ஆகாது, கார்பன் டை ஆக்சைடு லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கும். நமக்கு ப்ரீத் பண்ண யார் தேவை, ஆக்சிஜன் தேவை. ஆனால் அங்கே யார் இருக்க மாட்டான், ஆக்சிஜனை ஓவர் கம் பண்ணி கார்பன் டை ஆக்சைடு லெவல் அதிகமாகிடும். அப்போ நமக்கு மூச்சு திணறல் அந்த மாதிரியான டிசீஸ்லாம் வரும். ஸோ அதனால தான் நம்ம ரொம்ப கான்ஷியஸாக சொல்கிறாங்க பிளான்ட் ட்ரீஸ், பிளான்ட் மோர் ட்ரீஸ். எப்போ பார்த்தாலும் சொல்கிறாங்க இல்லையா, மரத்தை நடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறதோட அர்த்தம் இதுதான். ஓகேவா? ஏன் அப்படின்னா மரம் மட்டும்தான் அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடை அழகாக ஃபில்டர் பண்ணி உறிஞ்சிக்கும், அதோட தேவைக்காக உறிஞ்சிக்கும். அப்போ நம்ம மரத்தை நிறைய வைக்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஓகே, இந்த அட்மாஸ்பியர் இஸ் இன்க்ரீசஸ், கார்பன் டை ஆக்சைடு மரத்தை நிறைய வெட்டுறதுனால அட்மாஸ்பியரில் கார்பன் டை ஆக்சைடு லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. திஸ் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த ரைசிங் ஆஃப் அட்மாஸ்பியரிக் டெம்பரேச்சர். ஸோ அட்மாஸ்பியரிக் டெம்பரேச்சர் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ரைஸ் ஆகுது, ரைசிங் ஆஃப் அட்மாஸ்பியரிக் டெம்பரேச்சர். அட்மாஸ்பியரிக் டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆனால் என்ன மிஸ் ஆகும், அதுதான் குளோபல் வார்மிங், ஆசிட் ரெயின், க்ரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட், மழை, டீஃபாரஸ்டேஷனால் என்ன கிடைக்காது, மழை கிடைக்காது. அப்போ நம்மளை டெம்பரேச்சர் அட்மாஸ்பியரில் என்ன ஆகிட்டு இருக்குன்னா ரைஸ் ஆகிட்டு இருக்கும். ரொம்ப டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆனால் என்ன நடக்கும் நமக்கே தெரியும், நம்மளால் வெளியில் போக முடியாது, பயிர்கள்லாம் வளராது, கருகிடும், நிறைய இஷ்யூஸ் இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ அதனால் இவ்வளோ பிரச்சனைக்கு ஒரே ரெமெடி ஒன்று சொல்கிறாங்க, என்னென்னா பிளான்ட் மோர் ட்ரீஸ். ஸோ நீங்களும் உங்கள் லைஃப்பில் கூட ஒரு மரமாவது வச்சு வளர்த்து அட்மாஸ்பியரில் இருக்க கார்பன் டை ஆக்சைடு லெவலை குறைக்கிறதுக்கு, அட்மாஸ்பியரை சுத்தம் பண்ணுறதுக்கு நம்மளும் என்ன பண்ணணும்னா சப்போர்ட் பண்ணணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் மோர் திங் இஸ் தேர், இண்டஸ்ட்ரீஸ் அண்ட் வெஹிக்கல்ஸ் ரிலீசஸ் கேஸஸ் லைக் கார்பன் மோனாக்சைடு. கார்பன் மோனாக்சைடு மீன்ஸ் CO. Okay, and sulfur dioxide, SO2, this is sulfur dioxide into the atmosphere. So nowadays we are using many number of vehicles. ஓகே, முன்னாடிலாம் மாட்டு வண்டி ரொம்ப ரேராக ஒரு சிலர் வீட்டில் தான் 2 வீலர் அப்படி இருந்தது. இப்போ பார்த்தோன்னா ஒவ்வொரு வீட்லேயும் ஒரு 2 வீலரோ இல்லை 2 2 வீலரோ ஒரு 4 வீலரோ அந்த மாதிரியாக இருக்குது. சைக்கிள்ஸ் குறைஞ்சிருச்சு, மற்றபடி இந்த மாட்டு வண்டி, குதிரை வண்டி அதெல்லாமே குறைஞ்சிருச்சு இல்லையா? ஸோ அப்போது நிறைய வெஹிக்கிள்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது அதுலேருந்து ரிலீஸ் ஆகிற அந்த கேஸ் இருக்கு இல்லையா, பெட்ரோல், டீசல், அதுலேருந்து
ஃபாசில் ஃபியூல்ஸ்லேருந்து ரிலீஸ் ஆகிற கேஸஸ் என்னவாக இருக்குன்னா கார்பன் மோனாக்சைடு அண்ட் சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு இன்டு த அட்மாஸ்பியர். ஆல்ரெடி கார்பன் டை ஆக்சைடே ரொம்ப பிரச்சனை அட்மாஸ்பியருக்குன்னு சொன்னோம் இல்லையா, அதே மாதிரி தான் அந்த கார்பன் மோனாக்சைடும் சல்ஃபர் டை ஆக்சைடும் ரொம்ப பிரச்சனை. என்ன பிரச்சனைனா இந்த அட்மாஸ்பியரிக் இஷ்யூஸ் தான் கொடுக்கும். வாட் ஆர் த அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர், global warming, greenhouse effect and acid rain. Okay, so this has resulted in the effect like, okay, சொல்றாங்க பாருங்க, global warming, acid rain, which affect us in many ways. நமக்கே தெரியல acid rain அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு நமக்கு தெரியல இல்லையா. ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஆசிட் ரெயின் இதெல்லாம் வந்து நிறைய, ஆசிட் ரெயின்னா என்ன, குளோபல் வார்மிங்னா என்ன பின்னாடி பார்ப்போம், இதே லெசனில் இருக்குது. ஓகேவா. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நிறைய வெஹிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால ரிலீஸ் ஆகிற கார்பன் மோனாக்சைடு அண்ட் சல்ஃபர் டை ஆக்சைடுனால அட்மாஸ்பியர் இன்னும் என்ன ஆகுதுன்னா பொல்யூட் ஆகுது. ஸோ இது எதுக்கு காரணமாக அமையுதுன்னா குளோபல் வார்மிங் அண்ட் ஆசிட் ரெயினுக்கு இம்பார்ட்டண்ட் ஒரு வழிவகுக்குது. இன் டோட்டல் த குவாலிட்டி ஆஃப் ஏர் இஸ் கான் இன் த மாடர்ன் டேஸ். குவாலிட்டி ஆஃப் ஏர்னாக்கா எப்படி இருக்கணும்னாக்கா ஆக்சிஜன் லெவல் வந்து குறையாமல் கார்பன் டை ஆக்சைடு லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகாமல் பார்த்துக்கணும். ஆனால் இன்றைக்கி இம்பேலன்ஸ்டாக இருக்குது. ஆக்சிஜன் லெவல் குறைஞ்சு கார்பன் டை ஆக்சைடு லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ திஸ் இஸ் வெரி டேஞ்சர் ஃபார் த லிவிங் திங்ஸ். ஓகே, அதுதான் சொல்கிறாங்க. என்ன சொல்கிறாங்க, இந்த மாடர்ன் in total the quality of air is gone in the modern days. அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம். In this lesson we are going to study about the effects like a greenhouse effect, okay, global warming and acid rain. We will also study about occurrence and properties of the gases oxygen, nitrogen and carbon dioxide. Okay, already I told you, in our atmosphere different composition of gases are there. So among that one of the gases is oxygen. So what is the percentage of the oxygen? 20.95 in our atmosphere. Okay, normally எவ்வளோ இருக்கும்னா 20.95 இருந்தாலே லிட்டில் ஓகே, லிவிங் பீயிங் வந்து சர்வைவலுக்கு இது போதுமானது. ஆனால் இன்னைய நிலைமைக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டாக்க இந்த அமௌண்ட், இந்த பர்சன்டேஜ் வந்து குறைஞ்சிட்ருக்கு. அதுதான் டேஞ்சர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, லிசன். ஸோ இப்போ நம்ம ஆக்சிஜனை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஆக்சிஜனோட ஃபார்முலா, கெமிக்கல் ஃபார்முலா என்ன சொல்லலாம்னா O2. The symbol for oxygen is O2. ஓகே, ஆல் லிவிங். அப்போ O2ங்கிறது என்னென்னா ரெண்டு ஆட்டம் சேர்ந்தது தான். ஓகேவா, O2 ஆக்சிஜன் O மட்டும் இருந்ததுன்னா சிங்கிள் ஆட்டம், இது டபுள் ரெண்டு ஆட்டம் சேர்ந்தது, 2 ஆக்சிஜன் ஆட்டம். O3 ஒன்று இருக்குது, தெரிஞ்சுக்கோங்க. O3 this is oxygen, this is ozone. 3 oxygens fused together. 3 ஆக்சிஜன் ஒன்றா சேர்ந்துச்சு அப்படின்னா which gives ozone, that is called O3. ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க, இது ஆக்சிஜன் இஸ் ஆட்டம். இது வந்து சிங்கிள் ஆட்டம். இது ரெண்டும் என்னென்னா மாலிக்யூல். இது வந்து டைஅட்டாமிக் சொல்லுவாங்க. டைஅட்டாமிக்னா 2 ஆட்டம், டைனா 2, டைனா 2. ஸோ டைஅட்டாமிக் மீன்ஸ் 2 ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் த ஆக்சிஜன். இது பாருங்கள் ட்ரைஅட்டாமிக், ட்ரைனா 3 அப்படின்னு அர்த்தம். அப்போ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா 3 ஆட்டம் ஆஃப் ஆக்சிஜன். ஓகேவா. ஸோ இப்போ நம்ம ஆக்சிஜனை பற்றி பார்ப்போம். ஆல் லிவிங் திங்ஸ் இன் த வேர்ல்டு நீட் ஆக்சிஜன். ஏன் அப்படின்னா லிவிங் திங்ஸ் இஸ் வெரி லிவிங் திங்ஸ் அப்படின்னாலே கண்டிப்பாக அது என்ன பண்ணுன்னா ப்ரீத் பண்ணும். அப்போ ப்ரீத் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக யார் தேவை அப்படின்னா ஆக்சிஜன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். வி கேனாட் இமேஜின் த வேர்ல்டு வித்தவுட் ஆக்சிஜன். ஆக்சிஜன் இல்லாமல் ஒரு உலகம் அப்படின்னா அது உலகமாக இருக்காது. லிவிங் பிளானட்டாக நம்ம எர்த் இருக்காது. இப்போது நம்மளோட பிளானட் இல்லாமல் ஒரு 7 பிளானட் இருக்கு இல்லையா. ஸோ அதில் எல்லாம் மனிதர்கள் இல்லை. there is no human beings or living things, plants, animals, whatever it is, there is no, because there is no oxygen. The presence of oxygen அப்படிங்கிறது அங்கே இல்லை. ஆக்சிஜன் இல்லாத ஒரே காரணத்தினால தான் அடுத்தடுத்த காம்போசிஷன், வாட்டர் இல்லை, சரியான ஒரு மனுஷங்க வாழ்கிறதுக்கான சூழல் அங்கே இல்லை. அப்போ பேசிக் நீட் என்னென்னா ஆக்சிஜன். ஒருவேளை நம்ம பூமியிலேயே ஆக்சிஜன் அளவு குறைஞ்சிருச்சு, ஆக்சிஜன் சுத்தமாக இல்லை அப்படின்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்னா மற்ற பிளானட் மாதிரி லிவிங் பீயிங்கே இல்லாத ஒரு மனுஷங்களே இல்லாமல் உயிர்களே இல்லாத ஒரு பிளானட்டாக மாறிடுமா நம்மளோட எர்த்தும் பூமியும். ஸோ அப்போ கண்டிப்பாக நம்ம பூமியை எர்த்தை லிவிங் பிளானட்டாக வச்சுக்கிறது யார் கையில் தான் இருக்குது? நம்ம கையில்.
அப்போ என்ன பண்ணணும்னா we should do a simple only one thing. What is that? We should plant some trees in our life. ஓகே, நம்மளோட லைஃப்பில் ஒரு சில மரங்களையாவது நட்டு வளர்த்து இந்த பூமியை காப்பாற்றுறதுக்கு நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் இங்கே வந்து நம்ம பூமியை காப்பாற்றுறதுக்கு ஏதோ செய்ய முடியும். ஓகே, ஸ்வீடிஷ் கெமிஸ்ட் C.W. ஷீல் ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கவர்ட் ஆக்சிஜன் இன் 1772. ஓகே, C.W. ஷீல் அப்படிங்கிறவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஆக்சிஜனை கண்டுபிடிச்சார். ஹீ கால்டு த கேஸ் ஃபயர் ஏர் ஆர் விட்டல் லைஃப். ஹீ கால்டு த கேஸ் ஃபயர் ஏர், நெருப்பு காற்று அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆர் விட்டல் லைஃப், விட்டல் லைஃப், ஸோ உயிர் காற்று அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா அது இருந்தால் தானே நம்ம உயிர் வாழ முடியும். பிகாஸ் இட் வாஸ் ஃபவுண்ட் டு சப்போர்ட் த ப்ராசஸ் ஆஃப் பேர்னிங். ஏன்னா ஏன் வந்து ஃபயர் ஏர் சொல்கிறாங்க அப்படின்னாக்கா இட் இஸ் சப்போர்ட் டு பேர்னிங், அதனால தான் ப்ராசஸ் ஆஃப் பேர்னிங். இட் வாஸ் இண்டிபெண்ட்லி டிஸ்கவர்ட் பை த பிரிட்டிஷ் சயின்டிஸ்ட் ஜோசப் ப்ரீஸ்லி இன் 1774. ஸோ அவரை இல்லாமல், ஷீலை இல்லாமல் அதுக்கப்புறம் யாரை கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா பிரிட்டிஷ் சயின்டிஸ்ட் ஜோசப் அப்படிங்கிற ஒரு ஆக்சிஜனை வந்து அவரோட சொந்த முயற்சியில் வந்து கண்டுபிடிச்சாராம். ஸோ அதுக்கடுத்து லவாய்சியர் நேம்டு ஆக்சிஜன். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டண்ட் ஒன் வேர்ட் யூ ஆர் கோயிங் டு ரைட் சம் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன். ஸோ அதுக்கெலாம் இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஆக்சிஜன் அப்படின்னு பேர் வச்சவர் யார் அப்படின்னு கேட்டாக்க யார் அப்படின்னா லவாய்சியர். ஸோ இந்த நேம் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். Lavoisier. Okay, Lavoisier named oxygen. The name oxygen comes from Greek word. Okay, the name oxygen and the word that is extracted from Greek word oxygenous, which means acid producer. Oxygenous அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் Greek wordல அப்படின்னா acid producer. ஓகே, ஆக்சிஜன் அப்படிங்கிற ஒரு கேஸ் வந்து எதை உருவாக்குதான், ஆசிட்டை உருவாக்குதான். அதனால் ஆசிட் ப்ரொடியூசர். ஆக்சிஜனுக்கு மீனிங் என்ன, ஆசிட் ப்ரொடியூசர் இன் க்ரீக். இட் இஸ் கால்டு ஸோ பிகாஸ் ஏர்லி கெமிஸ்ட் தாட் that oxygen is necessary for producing acids. Okay, so early chemists they thought oxygen is very important to produce the acids. அப்போ ஆசிட்ஸ் நமக்கு தெரியும், நிறைய ஆசிட்ஸ் இருக்குது, நிறைய இடத்துல ஆசிட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா. ஸோ ஆசிட்ஸில் ஸ்ட்ராங் ஆசிட், வீக் ஆசிட்னு இருக்குது. ஸோ வீக் ஆசிட் அப்படிங்கிறது நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்டில் எல்லாம் இருக்கிறது தான் வீக் ஆசிட். அப்படின்னா என்னென்னா இப்போது சிட்ரிக் டார்டாரிக் ஆசிடு, லாக்டிக் ஆசிடு பாலில் இருக்குது, டார்டாரிக் ஆசிடு கிரேப்ஸில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல. ஸோ அதெல்லாமே என்ன ஆசிட் அப்படின்னா வீக் ஆசிட் சொல்லலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அக்கரன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன். அக்கரன்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு கேட்டால் அது அவைலபிலிட்டி, எங்கெல்லாம் இருக்குது, எங்கெல்லாம் பரவி காணப்படுது ஆக்சிஜன் அப்படிங்கிறது. ஆல்ரெடி வி நோ தட் அட்மாஸ்பியரில் இருக்குது 20.95% எங்கே இருக்குன்னா அட்மாஸ்பியரில். ஸோ வேறு எங்கெல்லாம் அவைலபிள் ஆக்சிஜன் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம். Oxygen is the most abundant element on the earth by mass and the third most abundant element after hydrogen and helium in the universe. So maximum universeல இருக்கிற gases maximum யார் high percentage அப்படின்னா hydrogen and helium. First hydrogen in the universe filled by the hydrogen maximum percentage, and then secondary gas helium. Helium is one of the inert gas. Already I told you what are the inert gases, why it is called like that, already I told you. So first place யாருக்கு யூனிவர்ஸில் அதிகமாக இருக்கிறதுனா ஹைட்ரஜன், செகண்ட் பிளேஸ் யார் அப்படின்னா ஹீலியம், தேர்ட் பிளேஸ் யாருன்னா நம்ம ஆக்சிஜன் தான். ஸோ நம்ம ஆக்சிஜன் தான் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா. ஸோ மோஸ்ட் அபண்டன்ட்னா அதிக அளவு கிடைக்கக்கூடிய அப்படின்னு அர்த்தம். most abundant அப்படின்னா so we can extract from different ways. Okay, maximum amount of maximum percentage of this gases extract most abundant, அதிகமாக கிடைக்கக்கூடிய அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகேவா. சரி, it occurs both in free state and combined state. ஸோ அதை நம்ம ஃப்ரீ ஸ்டேட் கம்பைன்ட் ஸ்டேட் அப்படின்னா ஃப்ரீ ஸ்டேட்னா டைரெக்டாக ஆக்சிஜன் அப்படியே கிடைக்கும். கம்பைன்டு ஸ்டேட் அப்படின்னா இப்போ நம்ம கார்பன் டை ஆக்சைடு சொன்னோம்ல, கார்பனோட இப்போ கார்பன் டை ஆக்சைடுனா CO2ன்னு மிஸ் சொன்னேன் இல்லையா.
இப்போ இதுதான் ஆக்சிஜன், ஆனால் யாரோட சேர்ந்துருக்கு? கார்பனோட சேர்ந்துருக்கிறதுனால இது கார்பன் டை ஆக்சைடு அப்படின்னு சொல்கிறோம். இது கம்பைன்டு ஸ்டேட். வெறுமனே O2 அட்மாஸ்பியரில் O2 மட்டும் ஆக்சிஜன், பியூர் ஆக்சிஜன் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா இது ஃப்ரீ ஸ்டேட். ஸோ அப்போது we can extract the oxygen in different ways. So that is free state or combined state. ஸோ மற்றதோட சேர்ந்து காம்பவுண்டாகவும் கிடைக்கும், ஃப்ரீ ஸ்டேட்லேயும் கிடைக்கும். யார் அப்படின்னா ஆக்சிஜன். ஓகே, ஸோ it is present in free state as a diatomic molecule. அதான் மிஸ் சொன்னேன், O2. ஸோ இந்த O2 அப்படிங்கிறது தான் ஆக்சிஜன் சொல்கிறோம் இல்லையா? ஸோ இது எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னா ஃப்ரீ ஸ்டேட்னா யாரோடையும் சேராது, கார்பனோடையோ ஹைட்ரஜனோடையோ இல்லை சல்ஃபரோடையோ சேராமல் தனியாகவே இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் ஃப்ரீ ஸ்டேட் ஆஃப் ஆக்சிஜன் எப்படி கிடைக்கும்னாக்கா டயட்டாமிக் மாலிக்யூலாக இருக்கும். ஸோ அடுத்து பார்த்தோன்னா இந்த அட்மாஸ்பியர். ஸோ ஃப்ரீ ஸ்டேட்டில் இருக்கிற இந்த ஆக்சிஜன் மீன்ஸ் O2 இருக்கு இல்லையா? ஸோ இதோட சோர்ஸ் என்ன, எப்படி இந்த O2 ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னா the most of this has been produced by photosynthesis process. மிஸ் சொன்னேன் இல்லையா, கார்பன் டை ஆக்சைடு அப்புறம் யார் வாட்டரு சேர்ந்துச்சுன்னா யார் கிடைப்பா? ஸ்டார்ச் கிடைக்கும். அதோட யார் கிடைப்பா? ஆக்சிஜன். ஸோ இப்படி தான் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ப்ராசஸில் ஆக்சிஜன் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அப்போது O2ங்கிறது டயட்டாமிக் மாலிகூல். எப்படி கிடைக்குதுன்னா ஃப்ரீ ஸ்டேட்டாக ஈஸியாக O2 கிடைக்குது. எப்படி இதோட சோர்ஸ் என்னென்னா ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ப்ராசஸ் மூலமாக தான் இந்த O2 நமக்கு அட்மாஸ்பியரில் கிடைக்குது. ஸோ இன் விச் the chlorophyll present in the leaves of plants uses solar energy to produce glucose. அதான் இப்போ நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, என்ன சொன்னோம்? கார்பன் டை ஆக்சைடு react with water in the presence of sunlight with chlorophyll. chlorophyll அப்படிங்கிறது ஒன் ஆஃப் த green pigment அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. என்ன அப்படின்னா green pigment. ஸோ இதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறோம்? pigment. ஸோ நம்ம பிக்மெண்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டால் பிக்மெண்ட் PIG. ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு பிக்மெண்ட். ஸோ பிக்மெண்ட் அப்படின்னா this pigment which gives the green color for the leaves. ஸோ இந்த பிக்மெண்ட் தான் யாருன்னா குளோரோஃபில். ஸோ பிளான்ட்டில் லீவ்ஸில் இருக்கிற பிக்மெண்ட் தான் குளோரோஃபில். ஸோ வாட் இஸ் த ரோல் அப்படின்னா which gives the green color for the leaves. ஸோ அதுதான் வந்துட்டு அந்த green color இருக்கணும் கண்டிப்பாக. அப்போது கார்பன் டை ஆக்சைடு react with the water, okay, in the presence of sunlight. அப்போ அந்த லீவ்ஸில் யார் இருக்கான்னா பிக்மெண்ட் இருக்குது, குளோரோஃபிலும் கண்டிப்பாக இருக்கணும். குளோரோஃபிலும் சன்லைட்டும் இங்கே என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா கேட்டலிஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க. அதை ஃப்யூச்சரில் பார்ப்போம். ஓகேவா? ப்ரெசென்ட் இன் த லீவ்ஸ் ஆஃப் த பிளான்ஸ் யூஸஸ் சோலார் எனர்ஜி. சன்லைட்டை யூஸ் பண்ணி யாரை ப்ரிப்பேர் பண்ணுது? மிஸ் முன்னாடி ஸ்டார்ச்னு சொன்னேன் இல்லையா? ஸ்டார்ச் இஸ் நத்திங் பட் குளுக்கோஸ். ரெண்டும் ஒன்று தான். ஸ்டார்ச்சு அண்டு குளுக்கோஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணது யார்? பிளான்ட்டு. அப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவது யாரை ரிலீஸ் பண்ணுது? ஆக்சிஜன் கேஸ். ஆக்சிஜன்கிறது O2ங்கிறது என்னென்னா டயட்டாமிக் மாலிகுல் இன் அ ஃப்ரீ ஸ்டேட். ஓகேவா? புரியும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இதுதான் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ப்ராசஸ். இங்கே பாருங்களேன், 6 கார்பன் டை ஆக்சைடு மாலிகூல் அண்ட் 6 வாட்டர் மாலிகூல். எனர்ஜி ஃப்ரம் த சன் அப்படின்னா என்னென்னு கேட்டாக்கா சன்லைட். இங்கே யாரும் இருப்பான்னா குளோரோஃபில். லீவ்ஸில் யார் இருப்பான்னா குளோரோஃபில் அப்படிங்கிறது என்னென்னா பிக்மெண்ட் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா? குளோரோஃபில் இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் த அப்போ இது ரெண்டும் ரியாக்ட் ஆகும்போது இது ரெண்டும் சப்போர்ட் பண்ணும். யார்? சன்லைட்டும் குளோரோஃபிலும். இந்த இது ரெண்டும் இருந்தால் தான் கண்டிப்பாக இந்த ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ப்ராசஸே நடக்கும். அப்போ நடந்தால் இவங்க ரெண்டு பேர் ரியாக்ட் ஆகி யார் கிடைக்கிறான்னா இதுதான் குளுக்கோஸ். C6H12O6. திஸ் இஸ் கால்டு குளுக்கோஸ். ப்ளஸ் யார் கிடைக்கிறா? 6 மாலிகுல் ஆஃப் ஆக்சிஜன் கிடைக்கிது. இதுதான் டயட்டாமிக் மாலிகுல் ஃப்ரீ ஸ்டேட்டுன்னு சொன்னோம். எத்தனை கிடைக்குது? 6 மாலிகுல். அப்போ இதில் எத்தனை ஆட்டம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா 6 2s are 12 ஆட்டம். இது ரெண்டையும் மல்டிபிள் பண்ணணும். ஆட்டமில் சொல்லும்போது 12 ஆட்டம். மாலிக்யூலில் எத்தனை இருக்குன்னா 6 மாலிகுல் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ரிலீஸ் ஆகுது. புரியும்னு நினைக்கிறேன். இதுதான் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ப்ராசஸ். ஓகேவா? ஸோ இதில் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, ஸோ இங்கே நம்ம சொன்னோம் இல்லையா 6 இது பேலன்ஸ் ஆகணும். அதாவது ரெண்டு சைடும் என்ன ஆகணும்னா பேலன்ஸ் ஆகணும். இப்போ பாருங்களேன், ஹவு மெனி நம்பர் ஆஃப் கார்பன்ஸ் ஆர் ஹியர்? 6 கார்பன். இங்கே 6 கார்பன் இருக்குது பார்த்தீங்களா? ஓகே, அடுத்தது எவ்வளோ ஆக்சிஜன் மிஸ் இருக்குது? ஃபஸ்ட்டு ஹைட்ரஜன் பார்த்துருவோம். எத்தனை ஹைட்ரஜன் இருக்குது பாருங்கள். 6 2s are 12. அப்போ இங்கே பாருங்கள்
12 ஹைட்ரஜன் வந்துருச்சா. அடுத்து எத்தனை ஆக்சிஜன் இருக்குன்னு பார்க்கணும். இங்கே ஒரு 6, இங்கே ஒரு O2வா, அப்போ 6 2s are 12. ஓகே, இங்கே ஒரு 6, அப்போ 12 + 6 என்ன ஆகிடும்னா 12 + 6 18. இப்போ 18 ஆக்சிஜன் இருக்குதான்னு பார்க்கணும். இங்கே பாருங்கள், 6 2s are 12, இங்கே ஒரு 6, அப்போ டோட்டலாக எவ்வளோ 18 ஆக்சிஜன் கிடச்சிருச்சு. அப்போ ரெண்டு பக்கமும் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் எப்படி ஆகணும்னா பேலன்ஸ் ஆகணும். ஸோ இவங்க வேலை இங்கே குளோரோஃபில் மிஸ் சொன்னல, இந்த குளோரோஃபிலும் சன்லைட்டோட வேலை என்னன்னாக்கா கேட்டலிஸ்ட்டு சொல்லுவாங்க. ஸோ அவங்க இந்த நம்பர்ஸ்லாம் இன்வால்வ் ஆக மாட்டாங்க, ஜஸ்ட் ஸ்பீட் அப் த ரியாக்ஷன் ஆர் ஸ்லோ டவுன் த ரியாக்ஷன். ஸோ தட் இஸ் த ரோல் ஆஃப் த கேட்டலிஸ்ட். ஓகே, கிளியராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இன் கம்பைன்டு ஸ்டேட் In combined state, it is present in the earth crust as a silicates. ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது என்ன அப்படின்னாக்கா, இண்டிவிஜுவலாக ஃப்ரீ ஸ்டேட்டில் ஆக்சிஜன் எப்படி கிடைக்கிது அப்படின்னாக்கா, இந்த டியூரிங் த ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் மூலமாக ஆக்சிஜன் கிடைக்கிறது, தட் இஸ் டயட்டமிக் மாலிகூல். இட்ஸ் அ ஃப்ரீ ஸ்டேட். கம்பைன்டு ஸ்டேட்டா, கம்பைன்ட் ஸ்டேட்னா என்ன சொன்ன மிஸ், மற்ற எலமெண்ட்டோட கார்பனோட சேர்ந்தா கார்பன் டை ஆக்சைடு, சல்ஃபரோட சேர்ந்தா சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு, அந்த மாதிரி மற்ற எலமெண்ட்டோட சேர்ந்து கிடைக்கிறது தான் கம்பைன்டு ஸ்டேட். இப்போ கம்பைன்டு ஸ்டேட்டாக எங்கே கிடைக்குன்னா எர்த் கிரஸ்ட் ஆஸ் அ சிலிகேட். ஓகேவா. ஸோ எர்த் கிரஸ்ட் ஆஸ் அ சிலிகேட் அப்படின்னா எர்த்தோட மேலே டாப் லேயரில் எப்படி இருக்குதுன்னா சிலிகேட்டாக, சிலிகேட்னா ஒன்றும் இல்லை மண், அதுதான். அதுக்கப்புறம் என்னென்னா மெட்டல் ஆக்சைட்ஸாக, இப்போ நமக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் நம்பர் ஆஃப் மெட்டல்ஸ் ஆர் எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஃப்ரம் த எர்த் ஒன்லி. பூமியில் தோண்டி தோண்டி தான் தங்கமோ வெள்ளியோ பித்தளையோ பித்தளை வந்து உலோக வந்து மெட்டலோ, அது என்ன சொல்கிறது, அலாய் பித்தளையெல்லாம் நம்மளாக மேட் பண்ணுறது. ஸோ அயன், காப்பர், அலுமினியம், இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் நம்பர் ஆஃப் மெட்டல்ஸ் ஆர் எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஃப்ரம் த எர்த். ஸோ அப்போ சம்டைம்ஸ் எப்படி கிடைக்கும்னா ஃபெரஸ் ஆக்சைடு, அலுமினியம் ஆக்சைடு, காப்பர் ஆக்சைடு அப்படின்னு ஆக்சைட்ஸாக கிடைக்கும். அதுதான் கம்பைன்டு ஸ்டேட் ஆஃப் மெட்டல் ஆக்சைட்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க பாரு. பட் 2 ஸ்டேட்டில் ரெண்டு நிலையில் வந்து ஆக்சிஜனை எடுக்கலாம். ஒன்று ஃப்ரீ ஸ்டேட், இன்னொன்று கம்பைன்ட் ஸ்டேட். ஃப்ரீ ஸ்டேட்டு கிடைக்கிற ஒரே சோர்ஸ் எதுனா ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ப்ராசஸ் தான். கம்பைன்டு ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் அப்படின்னாலே ஸோ மெட்டல்ஸோட கம்பைண்டாக இருக்கும். அப்போது எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது எர்த்துலேருந்து நம்ம எடுக்கும்போது, இப்போ அலுமினியத்தை எடுக்கிறோன்னா அலுமினியம் ஆக்சைடா, இரும்பு எடுக்கிறோன்னா இரும்பு ஆக்சைடா, காப்பர் எடுக்கணும்னா காப்பர் ஆக்சைடு. ஸோ அலாங் வித் தட் மெட்டல் விச் கிவ்ஸ் த மெட்டல் ஆக்சைட்ஸ். இட் இஸ் ஆல்சோ ஃபவுண்ட் இன் வாட்டர் ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த எர்த். ஸோ ஆக்சிஜன் வேறு எங்கே கம்பைண்டாக இருக்குது அப்படின்னா வாட்டரில் ஆக்சிஜன் இருக்குது. ஸோ ஒன் மோர் திங், இது ஏற்கனவே நம்ம சொன்னோம், த அட்டாமிக் மாலிகுல் O3 இஸ் நோன் அஸ் ஓசோன். O3 இஸ் known as என்ன சொல்கிறோம், ஓசோன். ஸோ ஓசோன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா O3 இஸ் அ ப்ரெசன்ட் இன் த அப்பர் லேயர் ஆஃப் த எர்த், அப்பர் லேயர் ஆஃப் த அட்மாஸ்பியர். ஓகே, நம்மளோட சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த எர்த் இருக்கு இல்லையா, இப்போ சப்போஸ் இதான் எர்த்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ தான் எர்த் அப்படின்னாக்கா இது மேலே தான் நம்ம இருக்கோம். ஸோ இங்கேருந்து ஒரு சம் கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு மேலே பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா என்ன இருக்குன்னா ஓசோன் லேயர் இருக்குது, ஓசோன். அப்போ அங்கே ஓசோனில் யார் மிஸ் இருப்பான்னா O3 இருக்கும். ஆக்சிஜன் 3 atoms combined together. ஸோ அதுதான் ஓசோன் அப்படின்றோம். ஓசோன் லேயர் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் த எர்த் அட்மாஸ்பியர் பிகாஸ் which is filtered the ultraviolet radiations comes from the sun. சன்லேருந்து வர அல்ட்ராவயலட் ரேடியேஷனை ஃபில்டர் பண்ணி, ஏன்னா வெரி harmful radiation ultraviolet. So when ultraviolet radiation entered into our atmosphere, it's very dangerous, which cause cancer. அப்புறம் டெம்பரேச்சர் ரொம்ப ஜாஸ்தியாகும், குளோபல் வார்மிங் வரும், அப்புறம் பிளான்ட் எல்லாம் நல்லா வளராது, அவ்வளோ இஷ்யூஸ் இருக்குது. ஸோ அப்போது சன்லேருந்து வர அல்ட்ராவயலட்டை ஃபில்டர் பண்ணி நமக்கு ஹார்ம்லெஸ் ரேடியேஷன்ஸாக அனுப்புறது யாருன்னா இந்த ஓசோன். இந்த ஓசோன் யார் அப்படின்னாக்கா O3. இந்த ஓசோன்கிறது யார் அப்படின்னா ஆக்சிஜனோட 3 atoms கம்பைண்ட் ஆகிறது. ஓகேவா. ஸோ இந்த ஓசோன் எங்கே இருக்குன்னாக்கா நம்ம எர்த் சர்ஃபேஸ்லேருந்து கிட்டத்தட்ட சம் கிலோமீட்டர்ஸ், அப்ராக்சிமேட்லி 80 to 100 அந்த மாதிரி கிலோமீட்டர்ஸில் இந்த ஓசோன் லேயர் இருக்குது. ஓசோன் லேயர் அப்படிங்கிறது ஒரு போர்வை மாதிரி, பிளாங்கெட் அப்படிலாம் சொல்கிறாங்க. அது என்ன அப்படின்னா இட்ஸ் ஆக்ட் லைக் எ பிளாங்கெட்டு. ஸோ ஓசோன் லேயர் மீன்ஸ் ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸில் ஃபுல்லாக O3 கேஸஸ் இருக்கும், அதுதான் ஓசோன் லேயர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். புரிஞ்சுச்சா. So okay, listen here. How much amount of percentage of the elements are in our earth அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த எர்த்தில் வந்து
என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்குது அப்படின்னு இங்கே ஒரு கணக்கு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்களேன். 0 to ஆக்சிஜன் இஸ் 46.6%. ஓகேவா. அண்ட் தென் மெக்னீஷியம் 2.1%, பொட்டாசியம் 2.6%, சோடியம் 2.8%. Okay, calcium 3.6%, ferrum 5.0%, aluminum 8.1%, silicon 27.7%. So these are this amount of so this percentage of elements in the earth crust அப்படின்னா பூமியோட மேல் லேயரில் டாப் லேயரில் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு இங்கே ஒரு பை சார்ட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, and then you should know here percentage of oxygen in free state combined state பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ ஃப்ரீ ஸ்டேட்டோட ஸ்டோர்ஸ் என்ன சொன்னோன்னா அட்மாஸ்பியரிக் ஏரில் எவ்வளோ இருக்குன்னா 21% இருக்குது, 20.95 ஆன் த ஹோல் 21%. வாட்டரில் எவ்வளோ இருக்குன்னா 88 to 90% இருக்குது. கம்பைன்டு ஸ்டேட் பார்த்தோன்னா பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸில் 60 to 70% இருக்குது. மினரல்ஸ் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் சிலிகேட்ஸ், கார்பனேட்ஸ் அண்ட் ஆக்சைட்ஸில் 45.5 to 50% இருக்குது. ஓகே, இது வந்து ஃபுல்லாக ஃப்ரீ ஸ்டேட்டில் எங்கே இருக்குன்னா அட்மாஸ்பியரில் இருக்குது, வாட்டரில் இருக்குது, அவ்வளோதான். ஸோ இது வந்து கம்பைன்டு ஸ்டேட்னால் தெரியும், கார்பனோட, ஹைட்ரஜனோட, சல்ஃபரோட சேர்ந்து ஆக்சிஜன் இருக்கும், அதுதான். So okay, here we are going to discuss about physical properties of oxygen. So we should know here what are the physical properties and the chemical properties. So appearance, powdery, crystal, color, melting point, boiling point, evaporation point, so இதெல்லாமே வந்து physical propertiesல வரும். Chemical properties na when a substance react with other things like oxygen ஹைட்ரஜனோட எப்படி ரியாக்ட் ஆகுது, கார்பனோட எப்படி ரியாக்ட் ஆகுது, மெட்டலோட எப்படி ரியாக்ட் ஆகுது, ஆசிடோட எப்படி ரியாக்ட் ஆகுது. ஸோ தட் இஸ் கால்டு என்ன சொல்கிறோன்னா கெமிக்கல் ரியாக்ஷன். ரியாக்ட் வித் சம் அதர் திங் விச் இஸ் கால்டு கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்னாக்க இப்போ நான் சொன்னது தான். ஓகே, ஸோ பாருங்கள், வாட் ஆர் த ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இங்கே கொடுக்குறாங்க பாருங்களேன். ஸோ ஆக்சிஜன் இஸ் அ கலர்லெஸ் அண்ட் ஓடர்லெஸ். ஸோ ஓடர்லெஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டாக்க, தெர் இஸ் நோ என்ன சொல்கிறது, ஸ்மெல், ஒரு வாசம் இருக்குது, வாசம் இல்லை அப்படி சொல்லுவோம்ல, அது மாதிரி தேர் இஸ் நோ ஸ்மெல். அண்ட் டேஸ்ட்லெஸ் கேஸ், எந்த டேஸ்ட்டுமே இருக்காது. ஸோ தான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி. அண்ட் செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி பாருங்கள், இட் இஸ் அ புவர் கண்டக்டர் ஆஃப் ஹீட் அண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி. ஸோ ஜஸ்ட் த்ரூ த ஆக்சிஜன் கேஸ் the does not conduct the electricity and heat also. So this is a second property. And third one property, oxygen dissolves readily in cold water. Okay, chill waterல, cold waterல டக்குன்னு என்ன ஆகிடும் அப்படின்னாக்கா கரைஞ்சிருமா. ஆக்சிஜன் ஈஸிலி டிசால்வ் in the chill water, I mean cold water. So this is a 3 properties. Some more properties are there. It is denser than air. Okay, denser than air, and then it can be made into liquid at a high pressure and low pressure. ரொம்ப ப்ரெஷரை லோ பண்ணாலும் அது வந்து கேஸ் வந்து லிக்யூடாக மாறும். அதே மாதிரி ப்ரெஷரை ரொம்ப ஹை பண்ணாலும் அப்புறம் என்னவா மாறும், ஆக்சிஜன் கேஸ் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு லிக்விட். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி. இட் இஸ் சப்போர்ட்ஸ் கம்பஷன், அப்படின்னா எரியறதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும். ஸோ கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு மெட்டீரியல் பேர்ன் ஆகணும்னா இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஒன்லி இட் இஸ் பாசிபிள். இன் த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் த ஆக்சிஜன் த பேர்னிங், ஐ மீன் கம்பஷன் இஸ் நாட் பாசிபிள். ஓகே, one more to know, oxygen is about 2 times more soluble in water than nitrogen. Okay, ஸோ ஆக்சிஜன் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக என்ன ஆகும்னாக்கா வாட்டரில் டிசால்வ் ஆகும் when compared to நைட்ரஜன். நைட்ரஜனை விட ஈஸியாக யார் டிசால்வ் ஆவா அப்படின்னா 2 times. ஓகே, 2 times more soluble in water than நைட்ரஜனை விட அதிக அளவு 2 பங்கு அதிகமாக நீரில் கரைகிறது யார் அப்படின்னா ஆக்சிஜன். இஃப் இட் had the same solubility as the nitrogen, then less oxygen would be present in seas, lakes and rivers. That will make life much more difficult for living organism. ஒருவேளை நைட்ரஜனோட சாலிபிலிட்டி மாதிரி ஆக்சிஜனுக்கும் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்க, ஸோ அக்வாட்டிக் அனிமல்ஸ் அப்படிங்கிறதுலாம் ஒன்று இருக்கவே இருக்காதான், ஈஸியாக டிசால்வ் ஆகாமல், ஏன்னா ஆக்சிஜன் கிடைக்காம அக்வாட்டிக் அனிமல்ஸ்லாம் உயிர் வாழ்கிறதுக்கு ரொம்ப சிரமப்படும்.
seas, lakes and river that will make life much more difficult for living organism. Okay, so அப்போ living organism aquatic animalsலாம் ஈஸியாக இருக்கிறதுக்கு காரணம்னா the dissolving capacity of the oxygen which is 2 times more than nitrogen. நைட்ரஜனை விட அதிகமாக நீரில் கரையும் தன்மை யாருக்கு இருக்குன்னா ஆக்சிஜனுக்கு தான் இருக்குது. So next, chemical properties of oxygen, which means combustibility அப்படின்னா the capacity of burning, எரிதல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். Oxygen is a non-combustible. Oxygen is a non-combustible gas as it does not burn on its own. வெறுமனே ஆக்சிஜனை மட்டும் அட்மாஸ்பியரில் ஒரு 20.95% ஆக்சிஜன் இருக்குது, தானாகவே பற்றிக்கிட்டு எரியும் அப்படின்னா நேரம் அட்மாஸ்பியரில் எதுவுமே இருக்காது, மரம் செடி கொடி எந்த உயிர்களுமே இருக்காது. அப்போ அது என்ன பண்ணிக்காதுன்னா ஸ்பான்டேனியஸாக தானே எரியறதுக்கு சப்போர்ட் தான் பண்ணும். இட் இஸ் நாட் பர்ன் ஸ்பான்டேனியஸ்லி. அதுவாக பற்றி என்ன ஆகாது, எரியாது. அப்போ தானாக தனித்து தானே என்ன பண்ணாதுன்னா பேர்ன் ஆகிற கெப்பாசிட்டி யாருக்கு இல்லைன்னா ஆக்சிஜனுக்கு இல்லை. பட் இட் இஸ் சப்போர்ட்ஸ் த கம்பஷன் ஆஃப் அதர் சப்ஸ்டன்ஸ். ஸோ மற்ற பொருள் எழிகிறதுக்கு இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா சப்போர்ட் பண்ணும். ஓகேவா, இட் இஸ் நாட் கம்பஸ்டிபிள் கேஸ் ஆக்சுவலி, பட் இட் இஸ் சப்போர்ட் த கம்பஷன் ஆஃப் த அதர் சப்ஸ்டன்சஸ். ஸோ இந்த பாயிண்ட் பேஸ்டு ஒரு மோட்ருனை கொடுக்குறாங்க பாருங்கள். டு யூ நோ இஃப் ஆக்சிஜன் ஹேஸ் த கெப்பாசிட்டி டு பேர்ன் இட் செல்ஃப், தானே எரிகிற ஒரு கெப்பாசிட்டி அதுக்கு இருந்ததுன்னா ஸ்ட்ரைக்கிங் எ மேட்ச் ஸ்டிக் வில் பி இனஃப் டு பேர்ன் ஆல் த ஆக்சிஜன் இன் அவர் பிளானட்ஸ் அட்மாஸ்பியர். ஒரு தீக்குச்சியை கொளுத்தி வச்சாலே அட்மாஸ்பியரில் இருக்கிற அத்தனை ஆக்சிஜனும் 20.95% ஆஃப் ஆக்சிஜனும் எரிஞ்சு தீர்ந்து போயிருக்கும். அப்படின்னா அங்கே லிவிங் பிளானட்டாக நம்ம இருந்திருக்கவே முடியாது. அப்போ தானாகவே எரியிற கெப்பாசிட்டி யாருக்கு கிடையாது அப்படின்னா ஆக்சிஜனுக்கு கிடையாது. பட் இட் இஸ் சப்போர்ட் டு கம்பஷன். ஓகேவா? ஓகே, செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி, ரியாக்ஷன் வித் மெட்டல்ஸ். Reaction with the metals. Oxygen react with metal like sodium. Sodium means Na, capital N, small a. இதோட லாட்டின் நேம் வந்து natrium. ஓகே, sodium. Potassium, potassium symbol K. இதோட லாட்டின் நேம் என்னன்னா gallium. And then magnesium, aluminium, iron. Magnesium means Mg, capital M, small g. Aluminium, capital A, small l. Iron means ferrum. Latin name is ferrum, Fe. Okay, ferrum. ஸோ இது எல்லாமே மெட்டல்ஸ். அப்போ இது கூடலாம் எப்படி வந்து ஆக்சிஜன் ரியாக்ட் பண்ணுது அப்படி பார்க்க போகிறோம். டு ஃப்ரம் தேர் கரஸ்பாண்டிங் மெட்டல் ஆக்சைட்ஸ் விச் ஆர் ஜென்ரலி பேசிக் இன் நேச்சர். அப்படின்னா என்னென்னா மெட்டல்ஸ் ரியாக்ட் வித் ஆக்சிஜன் ஆர் ஆக்சிஜன் ரியாக்ட் வித் மெட்டல் விச் கிவ்ஸ் மெட்டல் ஆக்சைடு. ஸோ அதுதான் இங்கே ஃபார்முலா கொடுக்குறாங்க. இங்கே பாருங்களேன். ஸோ மெட்டல் ரியாக்ட் வித் ஆக்சிஜன், மெட்டல் ரியாக்ட் plus oxygen. So this is metal plus oxygen which gives a metal oxide. A good example is here Na. Na is already I told you sodium. So sodium அதோட லாட்டின் நேம் என்ன சொன்னோம், natrium, NaTrium. ஸோ இதோட லாட்டின் நேம் பார்ப்போமா. the Na means Na அப்படின்னா அதோட லாட்டின் நேம் வச்சுருக்காங்க என்னென்னா NaTrium, natrium. ஓகேவா? ஸோ when sodium react with the oxygen, sodium react with the oxygen which gives sodium oxide. பார்த்தீங்களா, 4Na plus O2 இப்போ பாருங்களேன், sodium react with oxygen which gives sodium oxide. இப்போ வந்து நம்ம பேலன்ஸ் பண்ண போகிறோம். எப்படி பேலன்ஸ் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள். how many number of atoms here? 4 Na. எவ்வளோ Na இருக்குது? 4 Na. இங்கே 2 ஆக்சிஜன் இருக்குது. இப்போ இதே 4 Na இந்த பக்கம் வரணும், 2 ஆக்சிஜன் வரணும். அப்போ 4ங்கிறது என்ன எடுத்துகிறாங்க, 2Na2. அப்போ 2 2s are 4 Na வந்துடுச்சா. O2 இங்கே இந்த 2 காமன் ஃபார் திஸ் ஆக்சிஜன். அப்போ 2 ஆக்சிஜன். sodium plus oxygen. Sodium react with oxygen which gives sodium oxide. அதுதான் இங்கே சொன்னாங்க metal plus oxygen which gives metal oxide. Okay. We can see here one more example. Okay. 2Mg. 2Mg plus CO2.
Okay, that's all. Already we know that metal react with oxygen which gives metal oxide நம்ம பார்த்தோம். மெட்டலோட ஆக்சிஜன் ரியாக்ட் ஆகி என்ன கிடைக்கும், அதோட ஆக்சைட்ஸ் கிடைக்கும். இங்கே ஒரு ஆக்டிவிட்டி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. ஹீட் அ ஸ்ட்ரிப் ஆஃப் மெக்னீஷியம் ரிப்பன். ஒரு கொஞ்சோண்டு மெக்னீஷியம் ஸ்ட்ரிப் ஒரு கம்பி மாதிரி எடுத்துக்கிறோம். இந்த ஃப்ளேம் டில் இட் கேச்சஸ் ஃபயர். கொஞ்சம் ஃபயரில் காட்டுறோம், ஃபயர் பண்ணுறோம். அண்ட் இன்ட்ரடியூஸ் இட் இன்டு ஜார் கண்டெய்னிங் ஆக்சிஜன். ஒரு ஜார் எடுத்துக்கிறோம். ஓகே, ஸோ we can take one jar. It is filled with the oxygen. ஓகே, இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஆக்சிஜன் இருக்குது. ஸோ இந்த ஆக்சிஜன் இருக்கா, இப்போ என்ன பண்ணுறோம், மெக்னீஷியம் ரிப்பன் எடுத்துகிட்டு ஃபயர் பண்ணுறோம். ஃபயர் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் எரிஞ்சோடனே டக்குன்னு என்ன பண்ணிடுறோம்னா ஜாருக்குள்ளே போட்டுடுறோம். போட்டோன்னே என்ன ஆகும்னா இட் பேர்ன்ஸ் வித் டாஸ்லிங் பிரைட் லைட் அண்ட் ஒயிட் ஆஷ் ஆஃப் மெக்னீசியம் ஆக்சைடு இஸ் ஃபார்ம்டு. ஸோ பல பிரைட்டாக எரியும் அந்த பாக்ஸ்குள்ளே போட்ட உடனே. பாக்ஸ்குள்ளே யாருக்கு, ஆக்சிஜன். ஆக்சிஜன் லைட்டாக எரிஞ்ச மெக்னீஷியத்தை இன்னும் நல்லா ஆக்சிஜன் உள்ளே இருக்கிறதுனால சப்போர்ட் பண்ணி நல்லா பிரகாசமாக எரிய வச்சுச்சான். நல்லா எரிஞ்ச பிறகு என்ன ஆகும்னாக்கா கடைசியில் ஒரு ஆஷ் கிடைக்கும். அது என்ன அப்படின்னு கேட்டாக்கா மெக்னீஷியம் ஆக்சைடு. மெக்னீஷியம் என்ன ஆகிடுச்சு, ஆக்சிஜனோட ஆட் ஆகி ஒரு ஆஷ் மாதிரி கிடச்சிச்சு. அதுதான் என்னென்னா மெக்னீஷியம் ஆக்சைடு. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தோம் சோடியமோட எப்படி ரியாக்ட் ஆகுது. அப்போது இப்போ மற்ற மெட்டல்ஸோட எப்படிலாம் ரியாக்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். ஸோ மெட்டல் ஹியர் பொட்டாசியம். ஸோ பொட்டாசியம் மீன்ஸ் லாத்தின் நேம் வாட் இஸ் தட், கேலியம். ஸோ ரூம் டெம்பரேச்சர்லேயே ரியாக்ட் ஆகிடுமா. ரூம் டெம்பரேச்சர்லேயே அப்படின்னா நம்மளோட அட்மாஸ்பியர் டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ, ரூம் டெம்பரேச்சர்னா 32-33 டிகிரி செல்சியஸ். ஓகேவா. ஸோ அந்த ரேஞ்சிலேயே என்ன ஆகும்னா ரியாக்ட் ஆகும். அப்போது பொட்டாசியமோட ஆக்சிஜன் ரியாக்ட் ஆகி பொட்டாசியம் ஆக்சைடு. பொட்டாசியம் ஆக்சைடுனா K2O. ஓகே, அடுத்து மெக்னீஷியத்தோட எம்ஜியோட ரியாக்ட் ஆகுது. லைட்டாக ஹீட் பண்ணால் மட்டும்தான் ரியாக்ட் ஆகும். லைட்டாக ஹீட் பண்ணும்போது மெக்னீஷியம் ஆக்சைடு கிடைக்குது, தட் இஸ் MgO. அண்ட் தென் கால்சியம். ஸோ கால்சியத்தோட ரியாக்ட் ஆகுது. கால்சியத்தோட லைட்டாக ஹீட் பண்ணணும். ஹீட் பண்ணும்போது கால்சியம் ஆக்சைடு Ca+O, கால்சியம் ஆக்சைடு. அடுத்தது Fe, ஃபெர்ரம், காப்பர். Ag மீன்ஸ் அர்ஜென்டம். Cu மீன்ஸ் காப்பர் அப்படின்னா Cu சொல்லுவோம், குப்ரம். ஓகே, குப்ரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். Fe மீன்ஸ் ஃபெர்ரம். ஸோ இந்த 3 மெட்டல்லையும் அவ்வளோ ஈஸியாக ஆக்சிஜனோட ரியாக்ட் ஆகாது. ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் வேணும். ஹை டெம்பரேச்சரில் ரியாக்ட் ஆகி ஃபெர்ரமோட ரியாக்ட் ஆகி ஃபெர்ரம் ஆக்சைடு, ஐ மீன் அயன் ஆக்சைடு Fe3O4. காப்பரோட ஆக்சிஜன் ரியாக்ட் ஆகி குப்ரிக் ஆக்சைடு CuO. ஏஜியோட சில்வரோட, ஏஜி மீன்ஸ் சில்வர், சில்வரோட ரியாக்ட் ஆகி சில்வர் ஆக்சைடு Ag2O கிடைக்குது. கோல்டோடையும் பிளாட்டினமோடையும் ஆக்சிஜன் ரியாக்ட் ஆகாது. ஏன்னா இப்போ கோல்டோட ஆக்சிஜன் ரியாக்ட் ஆகிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது துரு பிடிச்சிரும், கலர் மங்கிரும். ஆனால் கோல்டு அப்படி அவ்வளோ சீக்கிரம் ஆகாது. பார்த்துருக்கீங்களா. காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டாக்கா கோல்டு டஸ் நாட் ரியாக்ட் வித் ஆக்சிஜன். அதே மாதிரி பிளாட்டினமும் அப்படி தான். ஸோ இந்த கோல்டோட சிம்பிள் என்னென்னா AU. அதோட லாத்தின் நேம் என்னென்னா RM, AURUM, RM, AU. ஓகே, அதுக்கு கோல்டு அப்படின்னா கோல்டோட லாத்தின் நேம் தான் RM. ஈவன் அட் ஹை டெம்பரேச்சர், என்ன ஹை டெம்பரேச்சர் கொடுத்தா கூட ஆக்சிஜன் யாரோட ரியாக்ட் ஆகாது, கோல்டோட ரியாக்ட் ஆகாது. அதே மாதிரி பிளாட்டினமோடையும் ரியாக்ட் ஆகாது. அதனால தான் அதெல்லாம் நம்ம ரிச் மெட்டல் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஆர்னமெண்டலாக போஸ்ட் ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஏன்னா அது என்ன ஆகாதுன்னா டஸ் நாட் ரியாக்ட் வித் ஆக்சிஜன். அதே மாதிரி அது அப்படி ரியாக்ட் ஆனிச்சுன்னா அது ஒரிஜினாலிட்டியை இழக்காது. அதனால தான் இதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ரிச் மெட்டல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, ஸோ அண்ட் தென் ஆக்சிஜன் ரியாக்ட் வித் நான் மெட்டல்ஸ். இப்போ மெட்டல்ஸ் அப்படின்னா என்ன மிஸ் அப்படின்னா, மெட்டல்ஸ்க்குன்னு சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது. கோல்டு, சில்வரு, பிளாட்டினம், ஃபெர்ரம், காப்பர், இது எல்லாமே மெட்டல். ஸோ ஒரே ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி நான் சொல்கிறேன். வி கேன் மேக் தின் ஷீட், தின் ஒயர். ஸோ இதெல்லாம் மெட்டலோட ப்ராப்பர்ட்டி. கம்பியாக மாற்றிக்கலாம், தகடாக அடிச்சுக்கலாம், என்ன ஷேப் வேணால் மோல்டு பண்ணிக்கலாம். நான் மெட்டல் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஈஸியாக உடஞ்சிரும், ஷைனியாக இருக்காது, கம்பியாக தகடாக மெட்டலாக மாற்ற முடியாது. இது ஒரு மெயின் ப்ராப்பர்ட்டி, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இப்போ மெட்டல்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம். இப்போ நான் மெட்டல்ஸ்லாம் யார் அப்படின்னு கேட்டாக்க, நான் மெட்டல்ஸ் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நான் மெட்டல் நம்ம கார்பனை தான் எடுப்போம். ஓகேவா. ஸோ அப்போது ஆக்சிஜன், நான் மெட்டல், சல்ஃபர், நைட்ரஜன், ஆக்சிஜன், இது எல்லாமே சல்ஃபர், கார்பன், நைட்ரஜன், இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னு கேட்டால் நான் மெட்டல்ஸ் தான். ஸோ அப்போ நான் மெட்டல்ஸ் அப்படின்னா ஹவு த நான் மெட்டல்ஸ் ஆர் ரியாக்ட் வித் ஆக்சிஜன். ஆக்சிஜன் ரியாக்ட் வித் வேரியஸ் நான் மெட்டல்ஸ் லைக் ஹைட்ரஜன், நைட்ரஜன், கார்பன், சல்ஃபர், பாஸ்பரஸ். எல்லாமே பாருங்கள். ஹைட்ரஜன் ஃபார் H ஃபார் ஹைட்ரஜன், N ஃபார் நைட்ரஜன், C ஃபார் கார்பன், S ஃபார் சல்ஃபர்,
P for phosphorus. இது எல்லாமே non-metal. இதோட react ஆகும்போது என்ன கிடைக்குதுன்னா to give corresponding non-metallic oxide. அங்கே metal react with oxygen, metal oxide. இங்கே non-metalோட react ஆகி non-metallic oxide. அவ்வளோதான், very easy. Non-metal plus oxygen, non-metallic oxide. That's all. இப்போ பாருங்க, carbon is one of the non-metal. Non-metal react with the oxygen which gives carbon dioxide. C plus O2, CO2. அப்போ இது என்ன? Carbon is the non-metal. அப்போ non-metallic oxide. அதுதான் carbon dioxide. Clear? Okay, reaction of oxygen with the non-metals. Carbon is, so here some non-metals are there. Carbon, nitrogen, sulfur, phosphorus. These are non-metals. Non-metals oda oxygen react ஆகுது. Carbon oda react ஆகி carbon dioxide. Nitrogen oda react ஆகி nitric oxide. Sulfur plus oxygen, sulfur dioxide. Phosphorus plus oxygen. Phosphorus is one of the non-metal. Phosphorus oxygen oda react ஆகுது. Phosphorus react with the 3 oxide which gives P2O3. Phosphorus trioxide. Phosphorus 5 oxygen oda react ஆனா phosphorus pentoxide. Penta அப்படினா 5 அர்த்தம். Tri அப்படினா 3 அர்த்தம். இது phosphorus trioxide, இது phosphorus pentoxide. So next chemical property, reaction with a hydrocarbon. So what is the meaning of hydrocarbon? Hydrogenோ கார்பனோ சேர்ந்தது, அதான் hydrocarbon. Hydrocarbon compounds containing carbon and hydrogen react with hydrogen and carbon react with oxygen to form carbon dioxide and water vapor. இப்போ ஹைட்ரோகார்பனோட ஆக்சிஜன் ரியாக்ட் ஆனால் என்ன கிடைக்குமா? கண்டிப்பாக ஒரு கார்பன் டை ஆக்சைடு கிடைக்கும், கொஞ்சம் வாட்டர் வேப்பர் கிடைக்குமா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வுட்டு மரக்கட்டை எரிக்கிறோம், அப்போ எரிக்கும் போது என்னாகும்? CO2 வெளியில் வரும், கார்பன் டை புகை வரும் இல்லையா, அதான் CO2. சம்டைம்ஸ் எரிக்கும் போது பார்த்தோன்னா அதில் இருக்க வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் ரிலீஸ் ஆகும். ஓகேவா? பெட்ரோல், டீசல், எல்பிஜி எக்ஸெட்ரா. ஸோ இதெல்லாம் இறக்கும் போது என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னாக்கா கார்பன் டை ஆக்சைடு கண்டிப்பாக மேக்ஸிமம் ரிலீஸ் ஆகும். வென் தே பேர்ன் இன் ஆக்சிஜன் தே ப்ரொடியூஸ் ஹீட் அண்ட் லைட் எனர்ஜி, ஹென்ஸ் தே சர்வ் அஸ் அ ஃபியூயல். ஒருவேளை ஆக்சிஜனோட அது பேர்ன் ஆகும்போது என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ப்ரொடியூஸ் ஹீட் எனர்ஜி அண்ட் லைட் எனர்ஜி கிடைக்கும். இப்போ பெட்ரோல் எரியுதுன்னா அங்கே வெளிச்சமும் இருக்கும், ஹீட்டும் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அதை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். அந்த பெட்ரோல் பேர்ன் ஆகும்போது இருக்கிற ஹீட் எனர்ஜியை தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னாக்கா 1 2 வீலர் 4 வீலருக்குலாம் யூஸ் பண்ணுறோம். அந்த ஹீட்னால தான் என்ஜின் மூவ் ஆகுது இல்லையா. சம்டைம்ஸ் லைட் எனர்ஜி கிடைக்கும், ஹென்ஸ் தே சர்வ் ஆஸ் அ ஃபியூயல். எப்போது ஆக்சிஜனோட ரியாக்ட் ஆகி ஹீட் எனர்ஜியும் லைட் எனர்ஜியும் கிடைக்குதோ அப்போ தான் அதை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்னா இட்ஸ் ஆக்ட் லைக் அ ஃபியூயல், எரிபொருள் அப்படின்னு சொல்கிறோம். பாருங்க, ஹைட்ரோகார்பன் ரியாக்ட் வித் ஆக்சிஜன் என்னென்ன கிடைக்குது? கார்பன் டை ஆக்சைடு கிடைக்கும், வாட்டர் வேப்பர் கிடைக்கும், ஹீட் கிடைக்கும், லைட் கிடைக்கும். ஸோ இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு கிடச்சி, வாட்டர் வேப்பர் கிடச்சி, ஹீட் எனர்ஜி, லைட் எனர்ஜி கிடச்சிச்சின்னா அதை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்னா ஃபியூயல் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஃபியூயல்னா எரிபொருள். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் இஸ் ரஸ்டிங். த ப்ராசஸ் ஆஃப் கன்வர்ஷன் ஆஃப் அயன் இன்டு இட்ஸ் ஹைட்ரேட்டட் ஃபார்ம் ஆஃப் ஆக்சைடு இன் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஏர் அண்ட் மாய்ஸ்சர். ஸோ ரஸ்டிங் அப்படின்னா என்ன? அயன் மெட்டல் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ஹைட்ரேட்டட் ஆகுது. வாட்டர்லாம் வெளியில் ஹைட்ரேட்டட் ஆஃப் ஆக்சைட்ஸ், ஆக்சிஜன் உள்ளே வருது இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஏர் அண்ட் மாய்ஸ்சர். ஈரமாக இருக்கும்போது அந்த அயன் என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா ஹைட்ரேட்டட் ஆகுது அந்த ஈரப்பதத்தில். இட்ஸ் கால்டு ரஸ்டிங். ரஸ்ட் இஸ் ஹைட்ரேட்டட் ஃபெர்ரிக் ஆக்சைடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதுக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் சொல்கிறாங்க பாருங்களேன். என்ன அப்படின்னா 4Fe, எவ்வளோ? 4Fe, 4 ஃபெர்ரம் ஆட்டம் எடுத்துக்கிறோம், ப்ளஸ் 3O2, 3 ஆக்சிஜன் ஆட்டம். அப்போ என்ன கிடைக்குதுன்னா 2Fe2O3. பேலன்ஸ் பண்ணலாமா? 4Fe, இங்கே பாருங்கள் 2 2s are 4, 3 2s are 6 ஆக்சிஜனா, இந்த பாருங்கள் 3 2s are 6 ஆக்சிஜன் கரெக்டாக கிடைச்சிச்சு. அப்போது ஃபெர்ரம் ரியாக்ட் வித் ஆக்சிஜன், ஃபெர்ரிக் ஆக்சைடு கிடைக்கிது. இந்த ஃபெர்ரிக் ஆக்சைடில் கொஞ்சம் மாய்ஸ்சர், வாட்டர் பட்டுச்சு. இந்த எக்ஸுங்கிறது என்னென்னா ஒரு பர்சன் எவ்வளோ நம்பர், நாங்கள் என்ன நம்பர் வேணால் போட்டுக்கலாம். ஓகே, 2 3 4 அது மாதிரி நம்பர்லாம் வரும் அந்த இடத்துல. ஓகேவா? ஃபெர்ரிக் ஆக்சைடோட கொஞ்சம் மாய்ஸ்சர், ஈரப்பதம் பட்டுச்சுன்னா அதான் ரஸ்டிங். ரஸ்டிங்னா என்ன? துருப்பிடிக்கிறது. Fu2O3 டாட் XH2O. ஸோ இதுதான் வந்து ரஸ்ட்டுக்கான ஈக்குவேஷன். ஸோ இதில் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது யார் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் விச் இஸ் வேரியபிள். அப்போ அயனோட ஆக்சிஜனும் மாய்ஸ்சரும் சேர்ந்ததுன்னா என்ன கிடைக்கும்னாக்கா துருப்பிடிக்கும், அதுதான் ரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்.
And then uses of oxygen. It is used as a oxyacetylene cylinder for a cutting and welding metals. ஸோ மெட்டல்ஸ் வெல்டிங் பண்ணுற சொல்லுவாங்கள்ல, வெல்டிங் பண்ணுவாங்கள்ல, அதில் வந்து அந்த ஆக்சி அசிட்டிலீன் அப்படிங்கிறத வந்து அந்த அந்த சிலிண்டருக்குள்ளே ஃபில் பண்ணி தான் வெல்டிங் பண்ணுறாங்க. அதனால் ஆக்சிஜன் வெல்டிங் அதில் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. இட் இஸ் யூஸ் டு ரிமூவ் கார்பன் இம்ப்யூரிட்டிஸ் ஃப்ரம் ஸ்டீல். ஸ்டீல் ப்ராடக்ட் பண்ணும்போது ஸோ அதில் இருக்கிற கார்பன் அங்கே இம்ப்யூரிட்டியாக இருக்குமா, அந்த கார்பனை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணும்போது அந்த ஸ்டீல் இன்னும் ஸ்ட்ரென்த்தனாக மாறும். அப்போது கார்பன் அப்படிங்கிற இம்ப்யூரிட்டிஸை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு எது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னாக்கா ஆக்சிஜன். எங்கே கார்பன் இம்ப்யூரிட்டிஸை ரிமூவ் பண்ணுறோன்னா ஸ்டீல் எக்குன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, இரும்பு தொழிற்சாலைகளில் எக்கு தயாரிக்கும் போது கார்பன் இம்ப்யூரிட்டிஸை நீக்கினா இன்னும் பெஸ்ட்டாக வந்து அது ஸ்ட்ரென்தன் ஆகும். அதுக்கு இந்த ஆக்சிஜன் சப்போர்ட் பண்ணுது. ஸோ அடுத்தது, plants and animals use oxygen from the air for respiration. Oxygen very important for the living being. ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம். It is used as a rocket fuels. ராக்கெட்டில் வந்து ஆக்சிஜனை கண்டெய்னரில் ஃபில் பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா லான்ச் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபியூவலாக ஆக்ட் ஆகுது. இட் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் ஆர்டிஃபிஷியல் ரெஸ்பிரேஷன் பை ஸ்கூபா டைவர்ஸ் அண்டு மவுண்டனர்ஸ், ஆஸ்ட்ரானட்ஸ், பேஷண்ட்ஸ், உடம்பு சரியில்லாதவங்களுக்கு ஆக்சிஜன் வைக்கிறாங்க. ஆஸ்ட்ரானட்ஸ் அப்படின்னா விண்வெளி வீரர்கள் எதை எடுத்துகிட்டு போகிறாங்கன்னா ஆக்சிஜன் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. மலை ஏறுறவங்க இல்லையா, மலை ஏறுறவங்களுக்கு அது சப்போர்ட்டாக இருக்குது. அது மாதிரி ஸ்கூபா டைவர்ஸ் அப்படின்னா ஆழ்கடலில் மூழ்கிறாங்கல்ல, அவங்களுக்கும் அந்த ஆக்சிஜனை பேக்கில் சிலிண்டரில் எடுத்துகிட்டு போவாங்க இல்லையா, ரொம்ப ஹெல்ப்பாக இருக்குது. ஓகே, அடுத்தது, ஸோ அண்ட் தென் மிக்ஸ்டு வித் பவுடர்டு சார்கோல் இட் இஸ் யூஸ்ட் ஆஸ் அன் எக்ஸ்ப்ளோசிவ். ஸோ எக்ஸ்ப்ளோசிவ்னா வெடி மருந்து சொல்லுவோம்ல, அது தயாரிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் சார்கோல் வச்சு ஆக்சிஜன் கொஞ்சோண்டு ஃபில் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாக்கா ஒரு வெடிப்பொருளாக பயன்படுது. அதுக்கப்புறம் இட் இஸ் யூஸ் இன் த சிந்தசைஸ் ஆஃப் மெத்தனால் அண்ட் அம்மோனியா. ஸோ அம்மோனியா ப்ரிப்பரேஷன்லையும் மெத்தனால் ப்ரிப்பரேஷன்லையும் இது ரொம்ப சப்போர்ட். மெத்தனால் அண்ட் அம்மோனியா வந்து ஃபர்டிலைசராலாம் யூஸ் ஆகும், மெத்தனால் வந்து மெடிக்கல் ஃபீல்டில் யூஸ் ஆகும். ஸோ இதுக்கு இந்த ப்ரிப்பரேஷனுக்கு இந்த சிந்தசைஸ் பண்ணுறதுக்கு யார் சப்போர்ட் பண்ணுறான்னா ஆக்சிஜன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். Nitrogen is one of the most important elements. Animals and plants need nitrogen for their growth. So nitrogen is very important for animals and plants. All living organisms, including us, contain nitrogen. So all living organisms are made up of nitrogen because the gene chromosome is made by the nitrogenous materials. That's why. Okay, it is an essential element present in protein and nucleic acid, which are the building blocks of all living things. Okay, so it was first isolated from the air by Daniel Rutherford in 1772. Okay, nitrogen was isolated from the air. So already we studied, 78% is present in our atmosphere. So from the atmosphere, nitrogen is extracted by Daniel Rutherford in 1772. The name nitrogen is derived from the Greek word nitron and gene. Okay. Nitrogen is derived from a Greek word nitron and gene, meaning I produce niter. Niter is potassium nitrate compound. Niter அப்படிங்கிற அந்த பேர் எதை குறிக்குது அப்படின்னாக்கா பொட்டாசியம் நைட்ரேட்டை குறிக்குது. பொட்டாசியம் KNO3 பொட்டாசியம் நைட்ரேட்டை குறிக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த காம்பவுண்ட் ஆஃப் நைட்ரஜன். And then Antoine Lavoisier suggested the name azote from the Greek word meaning no life. The meaning of azote, no life. இந்த லைஃபே இல்லை அப்படின்னு யார் சொன்னாங்கன்னா லவாய்சியர் சொன்னாராம். ஓகே, ஸோ ஆக்சுவலி our body fully made up of protein and nucleic acids. புரோட்டீன் அண்ட் நியூக்ளிக் ஆசிட் அதோட பேசிக் கண்டென்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டாக்கா நைட்ரஜன் தான். ஓகே, புரோட்டீன் அண்டு
ஸோ ப்ரோட்டீன் அண்டு நியூக்ளிக் ஆசிட் எல்லா லிவிங் பீயிங்கும் அதோட ஃபைனல் கண்டென்ட் சின்னதாக மைனூட்டாக செல் அப்படின்னு எடுத்தோம்னாக்கா அதுக்குள்ளே நியூக்ளியஸ் இருக்கும். ஸோ தட் நியூக்ளியஸ் அண்ட் குரோமோசோம் ஜீன், ஸோ தட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் அண்ட் நியூக்ளிக் ஆசிட். ஸோ தட் இஸ் த நைட்ரஜனஸ் மெட்டீரியல். ஓகே, ஸோ அப்போது லிவிங் பீயிங் எல்லாத்துக்குமே என்ன தேவை அப்படின்னா நைட்ரஜன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். அண்ட் தென் அக்கரன்ஸ் ஆஃப் நைட்ரஜன். ஸோ நைட்ரஜன் எப்படிலாம் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறாங்க, எங்கேருந்து எடுக்கிறாங்க, எங்கே கிடைக்குது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். நைட்ரஜன் இஸ் த ஃபோர்த் மோஸ்ட் abundant. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஹைட்ரஜன், செகண்ட் ஹீலியம், தேர்ட் ஆக்சிஜன், ஃபோர்த் ஒன் மோஸ்ட் abundant element இஸ் நைட்ரஜன். ஓகேவா, இன் த ஹியூமன் பாடி. ஓகே, சாரி, அது நான் சொன்னது ஹைட்ரஜன், ஹீலியம், ஆக்சிஜன் அப்படிங்கிறது இந்த யூனிவர்ஸில். ஓகே, தேர்டு எலமெண்ட்டாக இருக்கிறது யூனிவர்ஸில் ஆக்சிஜன் சொன்னாங்க. இங்கே ஹியூமன் பாடியில் ஃபோர்த் எலமெண்ட்டாக இருக்கிறது யாருன்னா நைட்ரஜன். இன் அக்கவுண்ட்ஸ் ஃபார் அபவுட் 3% ஆஃப் மாஸ் ஆஃப் த ஹியூமன் பாடி. ஸோ நம்ம பாடியில் 3% யார் தான் ஃபுல்லி ஆக்குப்பையாக இருக்காங்கன்னாக்கா நைட்ரஜன் தான். ஓகே, it is thought to be the seventh most abundant element in the universe. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஹைட்ரஜன், செகண்ட் ஹீலியம், தேர்ட் ஆக்சிஜன், அடுத்து ஃபோர்த்து ஃபிஃப்த்து அப்படி பார்க்கும்போது ஒரு 7th பிளேஸில் மோஸ்ட் அபண்டண்ட்டாக கிடைக்கிற ஒரு எலமெண்ட் எது அப்படின்னு கேட்டாக்கா ஆன் த ஹோல் யூனிவர்ஸில் நைட்ரஜன் தான். டைட்டான் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் மூன் ஆஃப் த சாட்டன் பிளானட்டோட ஒரு பெரிய மூன். நிறைய மூன் இருக்குது சாட்டனுக்கு, அதில் இப்போ ஒரு பெரிய மூன், அதோட பேர் தான் டைட்டான். ஓகே, சாட்டன் சனிக்கோள் சொல்லுவோம் இல்லையா, சாட்டன் பிளானட்டோட ஒரு மூணுக்கு பேர் தான் யார் சொல்கிறாங்கன்னாக்கா டைட்டன். ஸோ இந்த டைட்டனில் பார்த்தோன்னா ஹாஸ் அன் லார்ஜஸ்ட் மூன் ஆஃப் த சாட்டன் ஹாஸ் அன் அட்மாஸ்பியர் மேடப் ஆஃப் 98%. டைட்டன்கிறது யார், நமக்கு மூணு இருக்குல்ல அந்த மாதிரி டைட்டன்கிறது சாட்டன் பிளானட்டோட மூணு. ஸோ அந்த மூணோட அட்மாஸ்பியர் ஃபுல்லாக யார் இருக்கா அப்படின்னா 98% யார் இருக்காங்க அப்படின்னா நைட்ரஜன் தான் இருக்குதான். ஸோ நைட்ரஜன் அக்கர்ஸ் இன் ஃப்ரீ ஸ்டேட் அண்ட் கம்பைன்டு ஸ்டேட்டு. ஸோ ஆக்சிஜன் சொன்னோம் இல்லையா, ஃப்ரீ ஸ்டேட்டு யார் தானா அட்மாஸ்பியரில் இருக்க டயட்டாமிக் மாலிகூல். ஆக்சுவலி தட் இஸ் ப்ரொடியூஸ்டு பை ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ப்ராசஸ். கம்பைன்டு அப்படின்னாக்கா கார்பனோட ஹைட்ரஜனோட சேர்ந்தது. அந்த மாதிரி நைட்ரஜன்லேயும் ஃப்ரீ ஸ்டேட்டு கம்பைன்ட் ஸ்டேட்டு ரெண்டுமே இருக்குது. ஸோ நைட்ரஜன் இஸ் ஃப்ரீ ஸ்டேட். பாருங்கள், ஃப்ரீ ஸ்டேட் எங்கன்னா அட்மாஸ்பியரில் இருக்கிறது தான் டைநைட்ரஜன் N2. அங்கேயும் அட்மாஸ்பியரில் இருக்க O2 தான். ஸோ இங்கேயும் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா அட்மாஸ்பியரில் இருக்க டைநைட்ரஜன் N2 அப்படிங்கிறது தான் ஃப்ரீ ஸ்டேட்டு. ஸோ இட் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் வல்கானிக் கேஸஸ் அண்ட் கேஸஸ் எவால்வ்டு பை பேர்னிங் ஆஃப் கோல். வேறு எங்கெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா எரிமலையெல்லாம் வெடிக்குது இல்லை, ஸோ அதுலேருந்து வர்ற கேஸஸ்லாம் அதே மாதிரி கோல் நிலக்கரி எரிக்கும் போது கிடைக்கிற அந்த கேஸஸ்லாம் யார் இருக்கா அப்படின்னா நைட்ரஜன் இருக்குது. ஓகே, பேர்னிங் கோல், வல்கானிக் எல்லாத்துலேயும். நைட்ரஜன் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் கம்பைன்டு ஸ்டேட். ஸோ நைட்ரஜன் இஸ் ப்ரெசன்ட் கம்பைன்டு ஸ்டேட் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் மினரல்ஸ் லைக் நைட்டர். ஆல்ரெடி ஐ டோல்ட் யூ நோ நைட்டர் மீன்ஸ் பொட்டாசியம் நைட்ரேட். ஸோ நைட்டரில் ஒரு மெயின் காம்பவுண்ட், மெயின் எலமெண்ட்டாக இருக்கிறது யாருன்னா நைட்ரஜன். அண்ட் சில் சால்ட் பெட்ரேட், சோடியம் நைட்ரேட், சில் சால்ட் பெட்ரேட், சில்லி சால்ட்டு பெட்ரேட் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இதுக்கு பேர் என்னென்னா சோடியம் நைட்ரேட். ஸோ சோடியம் நைட்ரேட்டுங்கிறதுல நைட்ரஜன் இருக்குது, அதனால திஸ் இஸ் அ காம்பவுண்ட் ஆஃப் நைட்ரஜன். இட் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் ஆர்கானிக் மேட்டர் சச் அஸ் ப்ரோட்டீன், என்சைம், நியூக்ளிக் ஆசிட்ஸ் எக்ஸெட்ரா. ஸோ வேறு இதுலலாம் காம்பவுண்டு ஃபார்மில் இந்த நைட்ரஜன் இருக்குது அப்படின்னா ப்ரோட்டீனில், என்சைம்ஸில், நியூக்ளிக் ஆசிட்லாம் நைட்ரஜன் கண்டென்ட்டு ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் என்ன ஸ்டேட் அப்படின்னாக்கா கம்பைன்டு ஸ்டேட். ஃப்ரீ ஸ்டேட் எங்கே சொன்னோம், ஒன்லி இந்த அட்மாஸ்பியர் N2 டயாட்டாமிக் மாலிகுலாக இருக்குது. எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்னா 78%. அது ஃப்ரீ ஸ்டேட்டு. ஸோ இங்கே சொல்கிறது எல்லாமே என்னென்னா கம்பைன்ட் ஸ்டேட்டுன்னு சொல்கிறோம். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம மூவ் பண்ண போகிறது ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் நைட்ரஜன். நைட்ரஜனோட ஃபிசிக்கல் ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லியிருக்கோம், கலரு, மெல்டிங் பாயிண்ட், பாய்லிங் பாயிண்ட்டு, கிறிஸ்டல், சாலிட் ஃபார்ம். இதுதான் நம்ம ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் பார்க்க போகிறோம். அதில் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஸோ இட் இஸ் அ கலர்லெஸ், டேஸ்ட்லெஸ் அண்ட் ஓடர்லெஸ். ஓடர்லெஸ்னால் என்ன, ஸ்மெல் இருக்காது, மனமற்ற ஒரு வாயு. இட் இஸ் லைட்லி லைட்டர் தேன் ஏர். ஏரை விட கொஞ்சம் வெயிட் கம்மியானது தான். இட் இஸ் லைட்லி சாலிபிள் இன் வாட்டர். லைட்டாக ஆக்சிஜன் நல்லா சாலிபிள் ஆகும். நைட்ரஜனோட டபுள் பங்கு சாலிபிள் ஆகும்னு பார்த்தோம். நைட்ரஜன் பார்த்தோன்னா லைட்டாக தான் வாட்டரில் கரையும். நைட்ரஜன் பிகம்ஸ் அ லிக்யூட் அட் லோவர் டெம்பரேச்சர் லுக் லைக் அ வாட்டர்.
நைட்ரஜன் கேஸ் வந்து லோவர் டெம்பரேச்சர் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னாக்கா வாட்டர் மாதிரி ஒரு சாலிட் லிக்விட் ஃபார்மேட்டுக்கு மாறிடுமா. ஓகே, வென் இட் இஸ் ஃப்ரீசர்ஸ் இட் பிகம்ஸ் அ ஒயிட் சாலிட். நல்லா உறைஞ்சிச்சு, நைட்ரஜன் கேஸ் உறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னாக்கா அது எப்படி இருக்கும்னாக்கா ஒரு ஐஸ் கட்டி மாதிரி ஒயிட் சாலிடாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அண்ட் தென் இட் இஸ் நியூட்ரல் டு லிட்மஸ் லைக் ஆக்சிஜன். ஸோ நியூட்ரல் அப்படின்னாக்கா தெர் இஸ் நோ அசிட்டிக் அண்ட் பேசிக் நேச்சர். ஓகே, ஸோ அப்போது நைட்ரஜன் லிட்மஸோடு சேர்க்கும்போது நடுநிலை தன்மையோட, இப்போ வந்து அசிட்டிக் நேச்சர் அப்படின்னாக்கா லிட்டில் ஒரு ரெட் ஆரஞ்சு அந்த கலரில் இருக்கும். பேசிக் நேச்சர் அப்படின்னா ஒரு ப்ளூ கலரை கொடுக்கும் லிட்மஸ் பேப்பரில். ஓகேவா, அது வந்து லிட்மஸ் பேப்பர் கிடையாது, பிஹெச் பேப்பர். ஓகேவா, ஸோ கலர் ப்ளூவாக இருந்ததுன்னா அது வந்து நம்ம அசிட்டிக் நேச்சர் சொல்யூஷன், பேசிக் நேச்சர் சொல்யூஷன் அப்படின்னும், ஆரஞ்சு அல்ல ரெட் கலரில் இருந்துச்சுனாக்கா அசிட்டிக் நேச்சர் சொல்யூஷன் நம்ம டிசைட் பண்ணலாம் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் த பிஹெச் பேப்பர். இங்கே லிட்மஸ் தாளை வச்சு லிட்மஸ் பேப்பர் வச்சு செக் பண்ணும்போது எப்படி இருக்குன்னாக்கா நியூட்ரல் லிட்மஸ் லைக் ஆக்சிஜன். ஸோ ஆக்சிஜனை மாதிரியே நைட்ரஜனும் என்ன தன்மையில் இருக்குன்னா நடுநிலைத்தன்மை, நியூட்ரல் பாயிண்டில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் நைட்ரஜன். கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டினா நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம், ரியாக்ஷன் வித், இப்போ வந்து நைட்ரஜன் ரியாக்ட் வித் ஆக்சிஜன், நைட்ரஜன் ரியாக்ட் வித் வாட்டர், நைட்ரஜன் ரியாக்ட் வித் ஆசிட், மெட்டல். ஸோ அதுதான் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஃபர்ஸ்ட்டு கெமிக்கல் ரியாக்டிவிட்டி. நைட்ரஜன் இஸ் இன்ஆக்டிவ் அட் ஆர்டினரி கண்டிஷன்ஸ். ஸோ சாதாரண, அதாவது நார்மல் ஆர்டினரி கண்டிஷனாக நார்மல் டெம்பரேச்சர் நார்மல் ப்ரெஷரில் இன்ஆக்டிவாக இருக்குமா, பெருசாக ஒன்றும் யாரோட ரியாக்ட் ஆகாது. இட் கம்பைன்ஸ் வித் மினி எலமெண்ட்ஸ் அட் அ ஹை டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர் ஆர் இன் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் கேட்டலிஸ்ட். ஒரு ஹை டெம்பரேச்சர் அல்லது ஹை ப்ரெஷர் கொடுத்தா மட்டும்தான் அது நைட்ரஜன் மற்ற எலமெண்ட்டோட கம்பைண்ட் ஆகும், ரியாக்ஷன் ஆகும். அப்படி இல்லையா அட்லீஸ்ட் ஒரு கேட்டலிஸ்ட் இருக்கணும். கேட்டலிஸ்ட்னா என்ன அப்படின்னாக்கா அந்த ரியாக்ஷனை ஸ்பீடப் பண்ணும் ஆர் ஸ்லோ டவுன் பண்ணும். அதுதான் கேட்டலிஸ்ட்னு சொல்கிறோம். கேட்டலிஸ்ட், what is the role of the catalyst? Just to speed up the reaction or slow down the reaction. So it is called a catalyst. So in the presence of the catalyst, the nitrogen react with some other elements which gives some nitrogenous compound. Okay, so this is the chemical reactivity of the nitrogen. So next chemical property, combustion. Combustion na namak theriyum eriyiradu. Nitrogen is neither combustible nor supporter of a combustion. Nitrogen என்ன பண்ணாதுன்னா தானாகவே எரியாது, ஆக்சிஜன் மாதிரி தான் தானாக எரியாது. அதே மாதிரி ஆக்சிஜன் என்ன பண்ணும், இட்ஸ் a support to combustion, but nitrogen is not support to combustion. அதனால தான் சொன்னாங்க neither combustible nor a supporter of a combustion. எரியறதும் கிடையாது, எரியறதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதும் கிடையாது. ஸோ நைட்ரஜன் இன் த ஏர் மாட்ரேட் த ரேட் ஆஃப் த கம்பஷன். ஸோ ஏரில் இருக்கிற நைட்ரஜன் மேக்ஸிமம் ஃபயர் ஆகுது, எரியுது ஒரு விஷயம்னாக்கா அதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு தான், எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணாதே. அதனால் நைட்ரஜன் ஏரில் அவ்வளோ சீக்கிரம் எதுவும் என்ன ஆகாதுன்னா எரியாது. இட்ஸ் நாட் சப்போர்ட்டிங். ரியாக்ஷன் வித் மெட்டல். ரியாக்ஷன் வித் மெட்டல். Nitrogen react with metals like lithium, calcium, magnesium, etc. at a high temperature to form their corresponding metal nitrides. ஸோ வெறு ஹை டெம்பரேச்சரில் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம், ஹை டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷரில் தான் அது ஃபங்க்ஷன் ஆகும், ரியாக்ட் ஆகும்னு பார்த்தோம். ஸோ ஹை டெம்பரேச்சர் ஆர் ப்ரெஷரில், ஹை டெம்பரேச்சரில் தான் நைட்ரஜன் ரியாக்ட் வித் மெட்டல். மெட்டலோட ரியாக்ட் ஆகிட்டு என்ன கொடுக்குதுனாக்கா மெட்டல் நைட்ரைடு. ஓகே, ஸோ மெட்டல் ப்ளஸ் நைட்ரஜன் என்ன பண்ணணும் கண்டிப்பாக அப்படின்னா ஹீட் ப்ராசஸ் கொடுக்கணும். இப்படி ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஷேப் போடுறாங்கள்ல இந்த ஆரோ மார்க்குக்கு மேலே, அதுக்கு பேர் தான் ஹீட்டிங் ப்ராசஸ். அப்போ ஹீட் பண்ணால் தான் இந்த மெட்டல் நைட்ரஜனோட ரியாக்ட் ஆகும், இல்லை இந்த நைட்ரஜன் மெட்டலோட ரியாக்ட் ஆகி மெட்டல் நைட்ரைடு அப்படிங்கிற ஒரு சப்ஸ்டன்ஸை கொடுக்குது. ஓகே, ஸோ இங்கே பாருங்கள், கால்சியம் இஸ் அ மெட்டல், 3 கால்சியம் நைட்ரஜன் மாலிகுல் ஒன்று, இதை ஹீட் பண்ணுறாங்க. இப்போ என்ன கிடைக்குதுன்னா Ca3N2 கால்சியம் நைட்ரைடு கிடைக்குது. ஸோ இங்கே பேலன்ஸ் பண்ணுறோம், எத்தனை கால்சியம் இருக்குது 3 ஆட்டம், இங்கே Ca3, எத்தனை நைட்ரஜனுக்கு N2, ஸோ Ca3N2 which is called calcium nitride. என்ன மட்டும்தான் பண்ணுறோன்னா ஹீட்டிங் மட்டும் பண்ணுறோம். ஹீட் பண்ணும்போது தான் நைட்ரஜன் இதோட ரியாக்ட் ஆகுது. ஒருவேளை ஹீட் பண்ணலைன்னா நைட்ரஜன் கால்சியம் இதோட கம்பைண்ட் ஆகாது, ரியாக்ஷன் நடக்காது.
ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ரியாக்ஷன் வித் non-metals. ஏற்கனவே non-metalனா நைட்ரஜன், சல்ஃபர், பாஸ்பரஸ், கார்பன் இதெல்லாமே non-metalனு சொல்லியிருக்கோம். இப்போ non-metalோட நைட்ரஜன் எப்படி ரியாக்ட் ஆகுது? நைட்ரஜன் ரியாக்ட் வித் non-metal லைக் ஹைட்ரஜன், ஆக்சிஜன் எக்ஸெட்ரா. ஸோ இதோடலாம் ரியாக்ட் ஆகி நமக்கு என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்க போகுது பார்ப்போம். ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜனோட அதுவும் பார்த்தோன்னா அட் ஹை டெம்பரேச்சர் டூ ஃப்ரம் தேர் கரஸ்பாண்டிங் நைட்ரஜன் காம்பவுண்ட்ஸ். ஸோ எப்போவுமே நைட்ரஜன் ரியாக்ஷன் நடக்கணும்னா கண்டிப்பாக நீடு சம் டெம்பரேச்சர். ஓகே, ஸோ non-metal ஏதோ ஒன்று எடுத்துக்கிறோம். ஸோ நைட்ரஜன் ரியாக்ட் ஆகும்போது ரெண்டும் கண்டிப்பாக ஹீட் பண்ணணும். அப்போ ஹீட் ப்ராசஸ் இருக்கும்போது அங்கே என்ன நடக்கும்னா நைட்ரஜன் காம்பவுண்டு ஃபார்ம் ஆகும். non-metal ப்ளஸ் நைட்ரஜன் டியூரிங் த ஹீட்டிங் ப்ராசஸ் நைட்ரஜன் காம்பவுண்ட் வில் பி ஃபார்ம்டு. ஓகே, இப்போ நம்ம non-metalனு யாரை எடுத்துக்கிறோம்னாக்கா ஹைட்ரஜன் எடுத்துக்கிறோம். ஓகேவா? இப்போ ஹைட்ரஜன் எடுத்துகிட்டு நைட்ரஜனோட ரியாக்ட் பண்ணுறோம், ஹீட் பண்ணுறோம். என்ன கிடைக்குது பாருங்க, 3 ஹைட்ரஜன் நைட்ரஜனோட ரியாக்ட் ஆகி என்ன கிடைக்குன்னா N2NH3 கிடைக்குது, அமோனியா. ஓகேவா? ஹைட்ரஜன் நைட்ரஜனோட ரியாக்ட் ஆகி என்ன கிடைக்குது, அமோனியா. அமோனியா பற்றி நமக்கு தெரியும் என்னென்னா ஃபர்டிலைசர் உரங்கள் தயாரிக்க பயன்படுது. ஓகேவா? 3 ஹைட்ரஜன் மாலிகுல் எடுத்துக்கிறோம். இப்போ எத்தனை ஆட்டம் இருக்குது, 3 2 6. இங்கே 2 நைட்ரஜன் இருக்குது. பேலன்ஸ் பண்ணி பாருங்கள், 2 நைட்ரஜன் கவர் ஆகிட்டு, இங்கேயும் 2 நைட்ரஜன் ஆட்டம். ஸோ இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா 3 2 6 ஆட்டம், இங்கேயும் 6 ஆட்டம். அப்போ போத் சைட்ஸ் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ஈக்குவல். இந்த ட்ரையாங்கிள் ஷேப் நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, ட்ரையாங்கிள் ஷேப் எதுக்காகனாக்கா ஹீட்டிங் ப்ராசஸ். இந்த ஹீட் நடந்தால் தான் இந்த அமோனியா ஃபார்ம் ஆகும். இங்கே ஹீட் கொடுக்கலன்னா ஏன்னா இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் த ஹீட் ஒன்லி நைட்ரஜன் ரியாக்ட் வித் சம் அதர் எலமெண்ட் அண்ட் ஃபார்ம் அ நைட்ரஜனஸ் காம்பவுண்ட். ஆக்சுவலி திஸ் இஸ் அ நைட்ரஜனஸ் காம்பவுண்ட் அமோனியா. So very important question, uses of nitrogen. Liquid nitrogen is used as a refrigerant. அப்படின்னா ஒரு கூலண்ட்டாக, ஒரு குளிரூட்டியாக பயன்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தென் இட் ப்ரொவைட்ஸ் அன் inert atmosphere for conducting certain chemical reaction. சில நேரம் பார்த்தோன்னாக்க ஒரு inert, ஒரு மந்தத்தன்மை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? சில கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸில் அப்படியே சைலண்ட்டாக எந்த ரியாக்ஷனும் நடக்காமல் ஒரு சைலண்ட்டாக மந்தத்தன்மையை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு எது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்டாக்கா நைட்ரஜன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா இட் இஸ் யூஸ்டு டு ப்ரிப்பேர் அம்மோனியா. ஸோ அம்மோனியா ப்ரிப்ரேஷன் அந்த மெத்தடுக்கு பேர் ஹேபர் ப்ராசஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ இந்த ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் அம்மோனியா என்ன மெத்தட்னா ஹேபர் ப்ராசஸ். அதில் பார்த்தோன்னா விச் இஸ் தென் கன்வெர்டட் இன்டு ஃபெர்டிலைசர் அண்ட் நைட்ரிக் ஆசிட். ஸோ நைட்ரஜன் தான் ரொம்ப சப்போர்ட்டாக இருக்குது. எதுக்காக அப்படின்னாக்க ஹேபர் மெத்தடில் அம்மோனியா ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அந்த அம்மோனியாவை என்னவா மாற்றுறதுக்கு, ஃபர்டிலைசராகவும் நைட்ரிக் ஆசிடாகவும் மாற்றுறதுக்கு ஃபுல் சப்போர்ட் யார் ஹெல்ப் பண்ணுறா அப்படின்னா நைட்ரஜன் தான். அடுத்தது ஸோ நவடேஸ் இட் இஸ் யூஸ்ட் எஸ் அ சப்ஸ்டிடியூட் ஃபார் கம்ப்ரஸ்ட் ஏர் இன் டயர்ஸ். ஸோ நிறைய இடத்துல பார்ப்போம் நைட்ரஜன் கேஸ் ஃபில் பண்ணுவாங்க. பெட்ரோல் பங்க்கில் ஏர் ஃபில் பண்ணுற இடத்துலலாம் பார்த்தோன்னா ஆர்டினரி கேஸ் ஒரு இதில் இருக்கும், பக்கத்துலேயே பார்த்தோன்னா நைட்ரஜனஸ் கேஸ் ஃபில் பண்ணுவாங்க. ஸோ நைட்ரஜன் கேஸ் ஃபில் பண்ணுறது அதுக்கு நிறைய பாசிட்டிவ்ஸ்லாம் சொல்கிறாங்க. ஏதோ ஜர்க் ஆகாது, ரொம்ப டயர் வீணாகாது, அந்த மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்க. ஸோ இப்போ நைட்ரஜன் கேஸை வெஹிக்கல்ஸோட டயர்ஸில் ஃபில் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ இந்த பாயிண்ட் பாருங்கள், இட் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் ஃபில்லிங் த ஸ்பேஸ் above mercury இன் ஹை டெம்பரேச்சர் தெர்மாமீட்டர் டு ரெடியூஸ் த எவாப்ரேஷன் ஆஃப் மெர்க்குரி. இப்போ நம்ம தெர்மாமீட்டரில் மெர்க்குரி இருக்கும். ஸோ above த மெர்க்குரி ஒரு சம் ஸ்பேஸில், கொஞ்சம் ஸ்பேஸில் தே ஃபில்டு த நைட்ரஜன் கேஸ். எதுக்காகனாக்கா மெர்க்குரி எவாப்ரேஷன் ஆகாமல் தடுக்கிறதுக்காக எபவ் த மெர்க்குரி லெவல், மெர்க்குரிக்கு மேலே சம் ஸ்பேஸ் என்ன வச்சுருப்பாங்கன்னா நைட்ரஜன் கேஸை தான் ஃபில் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அது ஒன் ஆஃப் த யூசஸ். அண்ட் தென் மெனி எக்ஸ்ப்ளோசிவ்ஸ் சச் அஸ் டிஎன்டினா ட்ரை நைட்ரோ டொலுவின், டிஎன்டி. ஓகே, ஸோ டிஎன்டிங்கிறது ஒன் ஆஃப் த எக்ஸ்ப்ளோசிவ் மெட்டீரியல், வெடிப்பொருள்னு சொல்லுவாங்களா, தான் நைட்ரோக்ளிசரின், அப்புறம் கன் பவுடர். ஸோ இது எல்லாத்துலேயுமே என்ன இருக்குன்னா நைட்ரஜனஸ் கண்டென்ட் இருக்குது. நைட்ரஜனஸ் கண்டென்ட் தான் இது எல்லாமே. ஸோ அது ஒரு யூசஸ். அண்ட் தென் இட் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் த preservation of foods, manufacturing of stainless steel, reducing fire hazards, and as part of the gas in incandescent light lamp. incandescent light lampனா தெரியும் இல்லையா, incandescent அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டாக்க இந்த டியூப் லைட்டை சொல்லுவோம் இல்லையா, ஸோ அதுதான் incandescent. ஓகே, incandescent
லைட்டில் வந்து நைட்ரஜன் வந்து கேஸை ஃபில் பண்ணுறாங்க. அப்புறம் ஃபுட் ப்ரிசர்வேஷன்லேயே நைட்ரஜன் கேஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்றாங்க. மேனுஃபேக்சரிங் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல். அப்புறம் ரெடியூசிங் ஃபயர் ஹெசார்ட். ஜென்ரலாகவே நைட்ரஜன் என்ன பண்ணாதுன்னா ஈஸியாக ஃபயர் ஆகாது இல்லையா, அதனால ரெடியூசிங் ஃபயர் ஹெசார்ட்ஸில் வந்து நைட்ரஜன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ இந்த யூசஸில் பாருங்கள், ஃபர்டிலைசர் ப்ரிப்ரேஷன், ஃபர்டிலைசருக்கு வந்து நைட்ரஜன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. அண்ட் தென் லிக்விட் நைட்ரஜன். Actually, this is the incandescent lamp. So inside of the bulb, the gas filled. Sometimes inert gases will be filled. Sometimes nitrogen gas also will be filled in the incandescent lamp. Okay. நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷன் அப்படின்னா நைட்ரஜன் நிலைநிறுத்துதல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நைட்ரஜன் கெட்ஸ் சர்க்குலேட்டட் இன் ஏர், சாயில், லிவிங் திங்ஸ் ஆஸ் த எலமெண்ட் இட் செல்ஃப் ஆர் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் இட்ஸ் காம்பவுண்ட்ஸ். ஸோ நைட்ரஜன் டிரான்ஸ்மிட்ஸ் த்ரூ அட்மாஸ்பியர் டு சாயில், சாயில் டு அட்மாஸ்பியர். ஸோ நைட்ரஜன் ஃப்ரீ ஸ்டேட் அண்ட் கம்பைன்டு ஸ்டேட், 2 types ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் ஆர் தேர். ஸோ ஏதோ ஒரு வழியில் என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா அட்மாஸ்பியரில் இருக்க நைட்ரஜன் இப்போ மண்ணுக்கு வருது. ஸோ மண்ணிலேருந்து எங்கள் பிளான்ட்டுக்கு, ஸோ அந்த மாதிரி எப்போவுமே ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு அனிமல் இறந்துருச்சு அப்படின்னாக்கா அதோட பாடியில் நைட்ரஜனஸ் கண்டென்ட் இருக்கும். இப்போ அதோட வேஸ்ட்டில், அனிமல் வேஸ்ட்லாம் பார்த்தோன்னா ஃபுல்லாக யூரியா, யூரிக் ஆசிட், ஸோ அதிலெல்லாம் நைட்ரஜன் கண்டென்ட் இருக்கும். அது எங்கே போகும்னா மண்ணில் பூமிக்கு போகும். ஸோ அங்கேருந்து முளைச்சி வர தாவரம் பிளான்ட்டில் பார்த்தோன்னா நைட்ரஜனஸ் மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கும். ஸோ ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரி அதே மாதிரி அட்மாஸ்பியரில் இருக்க நைட்ரஜன் டியூரிங் த ரெய்னி டைம். ஸோ இந்த அட்மாஸ்பியரிக் நைட்ரஜன் இஸ் ரிச் எங்கே வருது அப்படின்னா மண்ணுக்கு வருது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சைக்கிள் ஃபார்மேஷன் எப்போவுமே இருக்கும். ஜஸ்ட் ஆஸ் தேர் இஸ் த சர்க்குலேஷன் ஆஃப் கார்பன் இன் நேச்சர். கார்பன் எப்படி இறந்த பொருள்கள்லேருந்து, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதோ பேர்ன் ஆகிட்டு கிடைக்குது ஆஷ், அது கார்பன் சொல்லுவாங்க. ஆஷ் எங்கே போகுதுன்னா மண்ணுக்கு, மண்ணுலேருந்து ஒரு மரம் வளருது, மீண்டும் மரம் பட்டு போய் காஞ்சி போய் மீண்டும் என்ன ஆகும்னா ஆஷ் கிடைக்கும். ஸோ இதான் கார்பன் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இன் நேச்சர். ஸோ ஆல்சோ தேர் இஸ் அ சர்க்குலேஷன் ஆஃப் நைட்ரஜன். இட் இஸ் எசென்ஷியல் ஃபார் அ ப்ராப்பர் க்ரோத் ஆஃப் ஆல் பிளான்ட்ஸ். ஸோ இந்த சர்க்குலேஷன் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கணும். நைட்ரஜன் சர்க்குலேஷன் அட்மாஸ்பியர் டு எர்த், எர்த் டு அட்மாஸ்பியர். இந்த சர்க்குலேஷன் இருந்தால் தான், ப்ராப்பர் சர்க்குலேஷன் இருந்தால் தான் அது நல்லது எல்லா பிளான்ட்டுக்கும். ஓகே. So the plants cannot make use of the elemental nitrogen from the air. Airல நமக்கு ஐசோலேட்டடாக எதுன்னு சொல்கிறோம், ஃப்ரீ ஸ்டேட்டில் இருக்க நைட்ரஜன் N2 இல்லை டயட்டாமிக் மாலிகுல், அதை வந்து டைரெக்டாக பிளான்ட் cannot use that diatomic nitrogen. Okay. The plant requires soluble compound of nitrogen. கரைந்த நிலையில் soluble compounds, nitrogen compounds கரைஞ்சு இருந்துச்சுன்னா அதுலேருந்து நைட்ரஜனை எடுத்துக்கும். காம்பவுண்டோடு சேர்த்து யாரையும் எடுத்துக்கணும்னா நைட்ரஜன் எடுத்துக்கும். ஃப்ரீ ஸ்டேட்டில் இருக்க நைட்ரஜனை the plants cannot take. Okay. ஸோ அப்போது the plants require soluble compounds of nitrogen. Thus plants depend on other process to supply them with the nitrates. ஸோ அப்போ அது என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா, ஸோ வேறு ஒரு காம்பவுண்டாக நைட்ரேட்டாக மாறி அதை எடுத்துக்கும். எனி ப்ராசஸ் தட் கன்வெர்ட் நைட்ரஜன் இன் த ஏர் இன்டு யூஸ்ஃபுல் நைட்ரஜன் காம்பவுண்ட் இஸ் கால்டு நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷன். ஏதோ ஒரு ப்ராசஸில் நைட்ரஜன் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு நைட்ரஜன் காம்பவுண்ட்ஸ். ஓகே. அது யூரியாவாக இருக்கலாம், யூரிக் ஆசிடாக இருக்கலாம், அமோனியாவாக இருக்கலாம். ஸோ வாட் எவர் இட் இஸ், த நைட்ரஜனஸ் காம்பவுண்டாக மாறுது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷன். ஸோ வாட் இஸ் நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷன்? அதுக்கான ஆன்சர் இது. எனி ப்ராசஸ் தட் கன்வெர்ட்ஸ் நைட்ரஜன் இன் த ஏர், அட்மாஸ்பியரில் இருக்கிற நைட்ரஜனை நைட்ரஜன் காம்பவுண்டாக ஏதாவது ஒரு மெத்தடில் ஏதாவது ஒரு ப்ராசஸில் மாற்றணும் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே. ஃபிக்சேஷன் ஆஃப் நைட்ரஜன் இஸ் கேரிட் அவுட் போத் நேச்சுரலி பை மேன். ஸோ எப்படி வேணால் நடக்கலாம், இயற்கையிலேயும் நடக்கலாம். அந்த நைட்ரஜன் அப்படின்னா என்ன, நைட்ரஜன் கன்வெர்ட் இன்ட்டு நைட்ரஜன் காம்பவுண்டாக மாறுறது நேச்சுரலாகவும் நடக்கலாம், இல்லை பை மேனும் நடக்கலாம். ஓகே. ஸோ அது என்னன்னு பார்ப்போம். ஸோ நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷன், நேச்சுரல் ஃபிக்சேஷன், ஆர்டிஃபிஷியல். நேச்சுரலாக பார்த்தோம்னாக்கா லெகுமினஸ் பிளான்ட், இந்த பட்டாணி அந்த மாதிரி இருவிதையில் கடலை செடி அதிலெல்லாம் வேர் பிடுங்கி பார்த்தோம் அப்படின்னா குட்டி குட்டியாக பாலாக இருக்கும், நோடல்ஸ். ஸோ அதை பார்த்தோம், அதுக்குள்ளே என்ன இருக்கும்னாக்கா லெகுமினஸ் ரைசோபியம் பாக்டீரியா இருக்கும். அந்த பாக்டீரியா என்ன பண்ணுன்னா ஏர்த்தில் மண்ணில் இருக்கிற நைட்ரஜனை எடுத்து எங்கே கொடுக்கும் அப்படின்னா பிளான்ட்டுக்கு. இந்த நைட்ரஜன் டிரான்ஸ்மிஷனுக்கு இந்த லெகுமினஸ் பிளான்ட்டு ரைசோபியம் பாக்டீரியா ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணும். ஸோ அது மாதிரி லைட்னிங்,
மின்னல் வரும்போது அட்மாஸ்பியரில் இருக்க நைட்ரஜன் மழையோட கரைஞ்சி எங்கே வரும்னா மண்ணுக்கு வரும். இது நேச்சுரல் ஃபிக்சேஷன். அப்போ நைட்ரஜன் என்னவா மாறும்னா நைட்ரஜன் காம்பவுண்ட்ஸாக மாறும். நைட்ரஜன் ஆக்சிஜனோட சேர்றது அந்த மாதிரி மற்ற எலமெண்ட்டோட சேர்ந்து நைட்ரஜன் காம்பவுண்டாக மாறும். ஆர்டிஃபிஷியல் ஃபிக்சேஷன்னாக்கா அம்மோனியா அண்ட் அம்மோனியம் சால்ட்டு ஆர்டிஃபிஷியலாக நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் இல்லையா, ஸோ அது. அண்ட் தென் ஃப்ரம் நைட்ரிக் ஆசிட் அண்டு நைட்ரேட்டு சால்ட்டு. ஸோ இதுலேருந்து என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னாக்கா நைட்ரஜனை we can convert into nitrogen compound. ஸோ this process which is called nitrogen fixation. இது பாருங்கள், மிஸ் சொன்னேன் இல்லையா அந்த லெகுமினஸ் பிளான்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதுதான் இந்த லெகுமினஸ் பிளான்ட் அப்படின்னா இங்கே இப்படி நோடாக இருக்கும், முடிச்சா இருக்கும், கொஞ்சம் இப்படி முடிச்சா இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஸோ அதுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னா ரைசோபியம் பாக்டீரியா. அந்த ரைசோபியம் பாக்டீரியா என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நைட்ரஜனை சாயிலேருந்து பிளான்ட்டுக்கும், பிளான்ட்லேருந்து சாயிலுக்கும் வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும். ஓகே, next we are going to discuss about carbon dioxide. Carbon dioxide is a chemical compound in which one carbon and two oxygen அப்படின்னா a single carbon react with two oxygen which gives என்ன கிடைக்கும் கார்பன் டை ஆக்சைடு. ஒரு கார்பன் ஆக்சிஜன் ரெண்டு ஆக்சிஜன் ஆட்டமோட ரியாக்ட் ஆனால் கார்பன் டை ஆக்சைடு கிடைக்கும். ஓகேவா, ஆர் பாண்டட் டுகெதர். இட் இஸ் அ கேஸ் அட் ரூம் டெம்பரேச்சர். ரூம் டெம்பரேச்சரில் 33 டிகிரி செல்சியஸில் எப்படி தான் இருக்கும்னா கேஸாக இருக்கும். இட் இஸ் ரெப்ரசன்டட் பை த ஃபார்முலா CO2. It is found in the earth atmosphere and it is sent back to the solar energy which is reflected by the surface of the earth to make it possible for living organism to survive. ஸோ இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு அட்மாஸ்பியரில் ரைஸ் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அட்மாஸ்பியரோட டெம்பரேச்சர் இட் வில் பி raised to make it possible for living organism to survive. When carbon dioxide accumulate more in the atmosphere, so when the carbon dioxide நிறைய அட்மாஸ்பியரில் கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து சேர்ந்துருச்சுன்னா it produces harmful effects. ரொம்ப தீமையான விளைவுகள் ஏற்படும். ஸோ எந்த மாதிரினா அட்மாஸ்பியரிக் டெம்பரேச்சர் வில் பி raised. ஸோ டியூ டு தட் அட்மாஸ்பியரிக் டெம்பரேச்சர் raised, global warming, greenhouse effect and acid rain, ozone depletion. ஸோ this kind of issues இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வந்து அட்மாஸ்பியரில் இருக்கும். And then occurrence of carbon dioxide. Carbon dioxide is present in air to extend. நமக்கு தெரியும் ஏற்கனவே எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் பார்த்தோம், 0.03% by volume. It is evolved by the plant and animals during respiration and is produced during fermentation reaction. Fermentation reaction அப்படின்னா so in the absence of the air the substances get disintegrated, decay. அப்படி அதுதான் வந்து ஃபர்மெண்டேஷன் சொல்கிறோம். ஃபர்மெண்டேஷனாக நொதித்தல் அப்படின்னு தமிழில் சொல்லுவாங்க. ஸோ டியூரிங் தட் ஃபர்மெண்டேஷன் ப்ராசஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு வில் பி எவால்வ்டு. இப்போ சாப்பாடெல்லாம் ஒரு 4 நாள் அப்படியே மூடி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், என்ன ஆகிடும், சாஃப்ட் ஆகிடும். அதை ஓப்பன் பண்ணும்போது ஒரு பேட் ஸ்மெல் வரும். அந்த ஸ்மெல் தான் என்னென்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு. ஸோ ஃபர்மெண்டேஷன் ப்ராசஸில் வெளியில் வரது மெயினாக யார் அப்படின்னாக்கா கார்பன் டை ஆக்சைடு emitted. Carbon dioxide emitted from the magma through volcanoes. So natural fermentation reaction இங்கே முடியுது. ஓகே, fermentation reaction. So maximum amount of carbon dioxide emitted from the magma through volcanoes. So volcanoes மூலமாக தான் நிறைய என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்க கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து எமிட் ஆகுது. கார்பன் டை ஆக்சைடு மேபி ஆல்சோ ஆரிஜினேட் ஃப்ரம் த பயோடிகிரடேஷன் ஆஃப் ஆயில் அண்ட் கேஸஸ். பயோடிகிரடேஷன் அப்படின்னா ஸோ ஆயில் கேஸஸ் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப நாள் இருந்து அழுகி போகிறது, கெட்டு போன பொருள் அந்த மாதிரி இதுலேருந்து டீக்கே ஆன மெட்டீரியல்ஸ்லேருந்து எவால்வ் ஆகிற கேஸ் தான் மேக்ஸிமம் என்னவாக இருக்கும்னாக்கா கார்பன் டை ஆக்சைடு. மேஜர் கார்பன் டை ஆக்சைடு ஆஃப் த அட்மாஸ்பியர் இஸ் ஃப்ரம் த மேக்மா வால்கனோஸ் அண்ட் செகண்டரி the decay of oil and another things etc. Okay, originate from the biodegradation of the oil and gases. Carbon dioxide emitted by human upset the natural balance of the carbon cycle. So carbon cycle is very important in that from atmosphere to land, soil to atmosphere. That cycle is very important. So ஹியூமனோட ரொம்ப இர்ரெகுலரான சில ஆக்டிவிட்டீஸ்னால இந்த பேலன்ஸ், நேச்சுரல் பேலன்ஸ் என்ன ஆகுதுன்னா மிஸ் ஆகுது. ஸோ அந்த நேச்சுரல் பேலன்ஸ் மிஸ் ஆகுதுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா. மேட் கார்பன் டை ஆக்சைடு இந்த அட்மாஸ்பியர் ஹாஸ் இன்க்ரீஸ்ட் குளோபல் டெம்பரேச்சர் விச் இஸ் வார்மிங் த பிளானட். நேச்சுரல் கார்பன் சைக்கிள் ஒன்றும் நமக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை. நம்ம எக்ஸஸாக மேன்மேட்னா என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா இப்போ நிறைய வந்து குப்பைகள் எல்லாம் நம்ம பேர்ன் பண்ணுறோம், பிளாஸ்டிக்ஸை எரிக்கிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி ஆர்டிஃபிஷியலாக நிறைய விஷயம் பண்ணுறோம், பிளான்ட்டு நிறைய
நிற்காமல் ஆல்ரெடி நேச்சுரலாக கார்பன் டை ஆக்சைடு அட்மாஸ்பியரில் இருக்கிறத ரேஸ் பண்ணுறோம். அப்போ கார்பன் டை ஆக்சைடு லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது த ஹார்ம்ஃபுல் எஃபெக்ட்ஸ், அது டோட்டலாக என்ன சொல்கிறாங்க, வார்னிங் த பிளானட்டே வந்து அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கு, லிவிங் பீயிங் இல்லாத மாதிரி போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அதான் இன்க்ரீஸ்டு குளோபல் டெம்பரேச்சர். While carbon dioxide derived from fossil fuel is a very small component of the global carbon cycle, the extra carbon dioxide is cumulative because the natural carbon exchange cannot absorb all the additional carbon dioxide. ஸோ fossil fuel அப்படிங்கிறது என்னென்னா பெட்ரோல், டீசல், அதுதான் கோல், அதுலேருந்து வெளியில் வர கார்பன் டை ஆக்சைடு ரொம்ப லிட்டில் தான், ஓகேவா. லிட்டிலாக இருந்தாலும் கூட அது அட்மாஸ்பியரில் போய் ஸ்டோர் ஆகி குளோபல் டெம்பரேச்சர் என்ன ஆகுதுன்னா ஜாஸ்தி ஆகுது. ஸோ நேச்சுரல் கார்பன் சைக்கிள்னால எந்த ப்ராப்ளம் இல்லை. மேன்மேடு மனுஷங்களாக உருவாக்குறாங்க இல்லையா, ஸோ அதுலேருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற கார்பன் டை ஆக்சைடோட அந்த பாதிப்பு தான் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது. த எக்ஸ்ட்ரா கார்பன் டை ஆக்சைடு குமுலேட்டிவ் பிகாஸ் த நேச்சுரல் கார்பன் எக்ஸ்சேஞ்ச் கேன் நாட் அப்சர்வ் ஆல் த additional. So excess of carbon dioxide present in our atmosphere, so that natural carbon cycle கூட என்ன ஆகுதுன்னா அஃபெக்ட் ஆகுது. ஸோ அப்போ இன்னும் கார்பன் டை ஆக்சைடு லெவல் அட்மாஸ்பியரில் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ அதெல்லாம் ரொம்ப டேஞ்சரான ஒரு விஷயம். அது வார்னிங் த பிளானட் சொல்கிறாங்க. குளோபல் டெம்பரேச்சர் விச் இஸ் வார்னிங் த பிளானட்னா when temperature increase there is மேபி ஒரு கட்டத்தில் வந்து அங்கே என்னவே இல்லாமல் போயிடும், லிவிங் பீயிங்கே இல்லாமல் போகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. Okay, physical properties of carbon dioxide. Carbon dioxide is a colorless and odorless. கலரும் இருக்காது, ஸ்மெல்லும் இருக்காது. It is heavier than air. ஏன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு, கார்பன் இஸ் அ பார்ட்டிக்கல் இருக்கும். அது மற்றதுலாம் கேஸஸ் இருக்கும். ஸோ கேஸ் பார்ட்டிக்கல் இஸ் லிட்டில் வெயிட், ஸோ தட் கார்பன் டை ஆக்சைடு இஸ் அ லிட்டில் ஹெவியர் தேன் ஏர். ஸோ அங்கங்கே போய் டெபாசிட் ஆகும். ஓகே, இட் டஸ் நாட் சப்போர்ட் கம்பஷன். ஸோ கார்பன் டை ஆக்சைடு எரிகிறதுக்கு சுத்தமாகவே சப்போர்ட் பண்ணாது. எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல ஆக்சிஜன் யாரோடைய ரியாக்ட் ஆகி நல்லா பேர்ன் ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்னா இப்போ கார்பன் டை ஆக்சைடை வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணுறாங்க இல்லையா, ஸோ பண்ணாக்கா என்ன ஆகிடும்னா பேர்ன் ஆகிறது, கம்பஷன் வந்து அங்கே ஸ்டாப் ஆகிடும். ஸோ அதெல்லாம் இட்ஸ் நாட் சப்போர்ட் கம்பஷன். இட் இஸ் ஃபேர்லி சால்யூபிள் இன் வாட்டர், ஓரளவுக்கு நீரில் கரையும். டேர்ன்ஸ் ப்ளூ லிட்மஸ் லைட்லி ரெட், ப்ளூ லிட்மஸை என்னவா மாற்றுது, ரெட் கலராக. ஸோ இது என்ன நேச்சர்னா அசிட்டிக் நேச்சர். ஸோ இது ஒரு ஒன் வேர்டு கூட பார்த்துக்கோங்க. ப்ளூ லிட்மஸை ரெட்டாக மாற்றுச்சு அப்படின்னா அது அசிட்டிக் நேச்சர், ரெட்டை வந்து ப்ளூவாக மாற்றா அது பேசிக் நேச்சர். ஓகே, அண்ட் தென் ஸோ த லாஸ்ட் பாயிண்ட், இட் கேன் ஈஸிலி பி லிக்விஃபைடு அண்டர் ஹை ப்ரெஷர் கொடுத்தோம் அப்படின்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு என்னவா மாறிடும்னா லிக்விஃபைடு கேஸ். கார்பன் டை ஆக்சைடு கேஸ் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு லிக்விஃபைடு, திரவமாக வாட்டரியாக மாறிடும். அண்ட் கேன் பி சாலிடிஃபைடு. இன்னும் டெம்பரேச்சர் நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஹை ப்ரெஷர் இன்னும் கொடுத்துட்டே இருந்தோம்னாக்கா தட் liquefied carbon dioxide is converted into solidified. Okay, so this solid form of carbon dioxide is called dry ice. Very 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 important one word, dry ice. Solid form of carbon dioxide is called dry ice which is undergoes sublimation. So இந்த dry ice என்ன ஆகும்னாக்கா அடுத்த ஸ்டேஜ் என்ன ஆகாது, மெல்ட் ஆகி வாட்டராக மாறாது. So this is solid is directly converted into once again carbon dioxide. Solid is converted into gas so that it is undergoes the sublimation process நம்ம பார்த்துருப்போம். So what is sublimation process na, when the solid substance in the presence of the heat கொடுக்கும்போது solid substance டைரெக்டாக சாலிட்க்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் மெல்ட் ஆகணும், வாட்டர் ஆகாமல் டைரெக்டாக கேஸாக மாறுச்சுன்னா அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் என்ன சொல்கிறோம், சப்ளிமேஷன். அப்போ இங்கே ட்ரை ஐஸ் சாலிட் கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து சாலிடாக இருக்கும்போது டெம்பரேச்சர் கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் என்னவாக தான் மாறும்னாக்கா கேஸாக தான் மாறும். அதனால தான் இட்ஸ் அண்டர்கோஸ் த சப்ளிமேஷன் ப்ராசஸ். ஓகே, இங்கே கொடுக்குறாங்க பாருங்கள். the process of conversion of solid into vapor without reaching liquid state is called sublimation. Actually this is one of the 2 mark question. What is sublimation? Chemical properties of carbon dioxide. இப்போ நம்ம physical property பார்த்தோம், இப்போ chemical property. So react with something. Combustibility, எரியாது இல்லையா அது. ஸோ combustible, not combustible gas and not supporter of combustion. எரியறதுக்கும் சப்போர்ட் பண்ணாது. ஓகே, reaction with metals. Lighter metal like sodium, potassium, calcium அதோடலாம் கம்பைன் ஆகிட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடு டு ஃபார்ம் கரஸ்பாண்டிங் கார்பனேட், வேரஸ் மெக்னீஷியம் கிவ்ஸ் இட்ஸ் ஆக்சைடு அண்ட் கார்பன். ஸோ இந்த மாதிரியான லோவர் அந்த மெட்டல்ஸோட என்ன ஆகும்னா ரியாக்ட் ஆகி அதோட
கார்பனேட்ஸை கொடுக்குதான். ஸோ இதுதான் ரியாக்ஷன் வித் மெட்டல்ஸ். ஸோ மெட்டல் ரியாக்ஷனில் பாருங்கள், இப்போ 4 சோடியம் கார்பன் டை ஆக்சைடு எடுத்திருக்கோம். என்ன கிடைக்குது? சோடியம் ப்ளஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு, சோடியம் கார்பனேட். யார் வெளியில் போயிடுறான்னா சாலிட் கார்பன் வெளியில் போயிடுது. ஓகேவா? அதே மாதிரி இப்போ பாருங்கள் 4Na இங்கே பாருங்கள் 2 2s are 4. இங்கே எத்தனை கார்பன்? 3 கார்பனா? O3 மட்டும் இருக்குது பாருங்கள். அடுத்து 3 2s are 6 3 2s are 6 ஆக்சிஜன் இருக்கா? இங்கே ஒரு காமனாக ஒரு 2 இருக்குது, இங்கே ஒரு 3 இருக்குது. அப்போ 3 2s are 6 ஆக்சிஜன். சோடியம் ப்ளஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு ரெண்டும் ஃபியூஸ் ஆகும்போது ரியாக்ட் ஆகும்போது சோடியம் கார்பனேட் கிடைக்கும். யார் வெளியில் போய்ட்றா? கார்பன். அண்ட் தென் மெக்னீஷியத்தோட கார்பன் டை ஆக்சைடு, மெக்னீஷியத்தோட Mg கார்பன் டை ஆக்சைடு, மெக்னீஷியம் ஆக்சைடு யார் வெளியில் போய்ட்றா? கார்பன் வெளியில் போயிடுது. இது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன் சொல்லுவாங்க. ஸோ கார்பன் வந்து என்ன ஆகிடுதுன்னா வெளியில் போயிடுது. And then reaction with the sodium hydroxide. Sodium hydroxide na NaOH. NaOH இதான் sodium hydroxide. Hydroxide substance நாலே அது பேர் alkali அப்படின்னு சொல்லுவோம். sodium hydroxide இங்கே பேஸ். ஓகேவா? ஸோ பேஸ் என்ன பண்ணும்? இட் இஸ் நியூட்ரலைஸ்டு. கார்பன் டை ஆக்சைடு ஆல்ரெடி நம்ம அசிட்டிக் நேச்சர்னு சொல்லியிருக்கோம். ஸோ இந்த பேஸ் இது வந்து என்ன பண்ணும்? கார்பன் டை ஆக்சைடு அசிட்டிக் நேச்சர் to form a sodium bicarbonate salt and water. பாருங்களேன். ஸோ சோடியம் அல்கலி மெட்டல், அல்கலி எடுத்துக்கிறோம். சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு கார்பன் டை ஆக்சைடோட ரியாக்ட் ஆகுது. ரியாக்ட் ஆனால் என்ன கிடைக்குன்னா சோடியம் பைகார்பனேட் ப்ளஸ் வாட்டர் வெளியில் போயிடுது. இதுக்கு பேர் சோடியம் பைகார்பனேட். சோடியம் நடுவில் ஒரு ஹெச் வருது பார்த்தீங்களா? சோடியம் பைகார்பனேட். இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம், ஒரு சோடியம் எத்தனை ஓ இருக்குது பாருங்கள், மொத்தம் 3 ஓ இருக்கா? ஓகே, Na. ஸோ ஓகே, இதில் வந்து ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் இருக்குது. இங்கே என்ன பண்ணணும்னா 2NaOH போடணும். இங்கே 2NaOH ப்ளஸ்ஸு CO2 கிவ்ஸு. இங்கே என்ன கிடைக்குன்னா Na. ஸோ அல்கலி மெட்டல்ஸோட ரியாக்ட் ஆகி கார்பன் டை ஆக்சைடு என்ன கொடுக்குது? சோடியம் பைகார்பனேட்டு ப்ளஸ்ஸு வாட்டர் கொடுக்குது. ஸோ அடுத்து பார்த்தோம்னாக்கா ரியாக்ஷன் வித் லைம் வாட்டர். ஸோ இந்த இடத்துல என்ன போடணும் அப்படின்னா, ஸோ ஒருவேளை இங்கே 2NaOH ப்ளஸ் CO2 அப்படின்னு போட்டோம்னாக்கா இங்கே ஹெச் வராது, நமக்கு ஹெச் வராது. ஓகேவா? அப்போ Na2CO3 சோடியம் கார்பனேட்டு கிடைக்குது. சோடியம் கார்பனேட்டும் பைகார்பனேட் கிடையாது, சோடியம் கார்பனேட்டும் வாட்டரும் நமக்கு கிடைக்குது. ஓகே, ரியாக்ஷன் வித் லைம் வாட்டர். லைம் வாட்டர் அப்படிங்கிறது என்ன? கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு, ரொம்ப முக்கியம், ஒன் வேர்டு. when a limited amount of carbon dioxide is passed through lime water, கொஞ்சம் கார்பன் டை ஆக்சைடை லைம் வாட்டரில் நம்ம வந்து இன்சர்ட் பண்ணும்போது it turns milky due to the formation of insoluble calcium carbonate. ஸோ கார்பன் டை ஆக்சைடை லைம் வாட்டரில் நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா, கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு லைம் வாட்டரில் ஆட் பண்ணோடனே அங்கே ஒரு மில்கி மாதிரி ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது. ஏன்னா கரையாதது, தண்ணியில் வாட்டரில் கரையாது. இட் டர்ன்ஸ் மில்கி டியூ டு த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் இன்சால்யூபிள் கால்சியம் கார்பனேட், CaCO3 அங்கே ஃபார்ம் ஆகுது அப்படி சொல்கிறாங்க. ஸோ கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு அப்படிங்கிறது தான் என்ன அப்படின்னா, கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு லைம் வாட்டர் எடுத்துகிட்டு கொஞ்சோண்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னு ஆட் பண்ணுறோன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு, கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு. இதுதான் லைம் வாட்டரோட, அதாவது கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடோட மாலிகுலர் ஃபார்முலா. ஓகேவா? அப்போ என்ன கிடைக்குதுன்னா கால்சியம் கார்பனேட்டும் வாட்டரும் கிடைக்குது. ஓகே, ஸோ இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா ஓகே, நம்ம வந்து இப்போ பேலன்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஒரு CA இருக்கா, இங்கே ஒரு CA, OH இங்கே O எத்தனை இருக்குன்னா 2, இங்கே ஒரு 2, மொத்தம் 4 இல்லையா? அப்போ இங்கே ஒரு 3 இருக்குது, இங்கே ஒரு 1, 4 ஆட்டம் பேலன்ஸ்டு. இங்கே 2 ஹைட்ரஜன் இருக்குது, H2. ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் பேலன்ஸ்டு போத் சைட்ஸ். ஓகே, ஸோ அப்போது கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு ரியாக்ட் வித் கார்பன் டை ஆக்சைடு என்ன கிடைக்குது? கால்சியம் கார்பனேட் சால்ட்டும் வாட்டரும் கிடைக்குது. ஸோ இந்த இடம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. ஸோ என்ன பண்ணுறோன்னா கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடில் கார்பன் டை ஆக்சைடை இன்சர்ட் பண்ணும்போது என்ன கலர் கிடைக்குதுன்னா டர்ன் மில்கி கலர். ஏன் அந்த மில்கி கலர் கிடைக்குது அப்படின்னா அதாவது இன்சாலிபிள் கால்சியம் கார்பனேட்னால தான் அது மில்கி கலரில் இருக்குது. ஓகே, ஸோ when an excess amount of carbon dioxide is passed through lime water, it first turns milky and the milkiness disappears due to the formation of soluble. கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு நான் எக்ஸஸாக கார்பன் டை ஆக்சைடு கொடுக்கும்போது அந்த கரையாத
கால்சியம் கார்பனேட் என்னவா மாறுதுன்னா கரையக்கூடியதாக மாறுது. அப்போ அந்த மில்கினஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மறைஞ்சு டியூ டு த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் சாலிபிள் கால்சியம் ஹைட்ரஜன் கார்பனேட் கிடைக்குது. ஓகேவா, சாலிபிள் ஹைட்ரஜன் கார்பனேட் வந்து நமக்கு கிடைக்குது. இதுதான் வந்து கால்சியம் ஹைட்ரஜன் கார்பனேட் Ca within the bracket HCO3 twice. ஓகே, இது ஒரு சூப்பரான ஒரு ஒன் வேர்டு பாருங்கள். வீனஸ் அட்மாஸ்பியர். வீனஸ்ங்கிறது ஒன் ஆஃப் த பிளானட், நம்ம சோலார் சிஸ்டமில் இருக்கிற செகண்ட் பிளானட், நமக்கு முன்னாடி இருக்கிற. வீனஸ் அட்மாஸ்பியர்ஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ரஃப்லி 96 to 97% கார்பன் டை ஆக்சைடு. வீனஸோட இப்போ நம்மளோட அட்மாஸ்பியரில் பார்த்தோம்ல 78% நைட்ரஜன், 20.95% ஆக்சிஜன். அந்த மாதிரி வீனஸோட அட்மாஸ்பியரில் ஃபுல்லாகவே யார் தான் இருக்கிறா அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 96லேருந்து 97% யார் தான் இருக்கா அப்படின்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு தான் இருக்குதான். ஸோ அதனால் கார்பன் டை ஆக்சைடு நிறைய இருக்கிறதுனால அதோட சர்ஃபேஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்கா பயங்கர ஹீட்டாக இருக்கும் இல்லையா. கார்பன் டை ஆக்சைடு இருந்தாலே அட்மாஸ்பியர் ஹீட் ஆகும், நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம்ல. ஸோ அதே மாதிரி தான் அங்கே வீனஸோட அட்மாஸ்பியர் வெரி ஹீட்டாக அஸ் அது சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் எப்படி இருக்கும்னாக்கா 462 டிகிரி செல்சியஸ். நம்மளோட சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் அட்மாஸ்பியர் டெம்பரேச்சர்லாம் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு 30, 32, 29 அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இல்லையா. 33, 34க்குள்ளே தான் நமக்கு இருக்கும். அங்கே பாருங்கள் வீனஸில் 462 டிகிரி செல்சியஸ். ஸோ மேக்கிங் இட் த ஹாட்டஸ்ட் பிளானட் இன் ஆர் சோலார் சிஸ்டம். இருக்கிற 8 பிளானட்லேயே வெரி ஹாட்டஸ்ட் பிளானட் எது அப்படின்னு கேட்டாக்கா வீனஸ் தான். ஏன்னா அவுட்டர் அட்மாஸ்பியர் கவர்ட் வித் ஃபுல்லி கார்பன் டை ஆக்சைடு, ஸோ தட் இட்ஸ் டூ ஹாட். ஸோ அட்மாஸ்பியர் ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்கும். இன்னும் சொல்லப்போனால் ரொம்ப வெளிச்சமாக அங்கேயிருந்து நம்ம பார்க்கும்போது கூட வீனஸ் சம்டைம்ஸ் நம்ம ஈவினிங்லேயோ இல்லை ஏர்லி மார்னிங்லேயோ நம்மளால் பார்க்க முடியும். ஸோ காரணம் என்னென்னா அவுட்டர் டெம்பரேச்சர் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால தான் அந்த பிளானட்டை நம்ம பார்க்க கூட முடியுது. ஸோ அண்ட் தென் யூசஸ் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு. கார்பன் டை ஆக்சைடு இஸ் யூஸ் டு ப்ரிப்பேர் சாஃப்ட் ட்ரிங்க் ஆர் ஏரேட்டட் ட்ரிங்க்ஸ். இந்த இதெல்லாம் 7-Upலாம் குடிக்கணும்ல, ஸோ அதுலலாம் என்ன இருக்கும்னாக்கா கார்பன் டை ஆக்சைடு தான் இருக்கும் சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ், அது ஏரேட்டட் ட்ரிங்க்ஸில். இட் இஸ் யூஸ் இன் ஃபயர் எக்ஸ்டிங்கிஷர். ஸோ ஃபயர் எக்ஸ்டிங்கிஷர் அப்படி இந்த தீயணைப்பான்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. ஸோ அதில் கார்பன் டை ஆக்சைடு தான் ஃபில் பண்ணியிருப்பாங்க. ஏதாவது ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் நடந்துச்சுன்னா அந்த தீயணைப்பான ஒரு ஸ்கூல்ஸில் காலேஜஸில் பெரிய ஆஃபீஸஸ்லாம் வச்சுருப்பாங்க, ஒரு ரெட் கலர் பாக்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா, அதான் ஃபயர் எக்ஸ்டிங்கிஷர். ஸோ டியூரிங் த ஃபயர் அதை வந்து ஓப்பன் பண்ணி அதை கார்பன் டை ஆக்சைடு கேஸை ரிலீஸ் பண்ணாங்கன்னா ஃபயர் வந்து நின்றுடும். இட் இஸ் யூஸ் இன் த மேனுஃபேக்சரிங் ஆஃப் சோடியம் கார்பனேட் பை சால்வே ப்ராசஸ். சால்வே மெத்தடில் சோடியம் கார்பனேட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு கார்பன் டை ஆக்சைடு இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ சாலிட் கார்பன் டை ஆக்சைடு கால்டு ட்ரை ஐஸ். நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் சாலிட் கார்பன் டை ஆக்சைடு என்ன சொல்ல ட்ரை ஐஸ். இது என்னவா யூஸ் ஆகுது, ரெஃப்ரிஜரண்ட், குளிர்விப்பானாக. இந்த கேஸ் இஸ் ஸோ கோல்டு தட் மாய்ஸ்சர், இந்த ரொம்ப கோல்டாக இருக்கிறதுனால அதோட ஈரத்தன்மை வந்து மாய்ஸ்சர் இந்த ஏர் கண்டென்சஸ் ஆன் இட். ஸோ ஏரில் படும்போது என்ன ஆகுது, சாலிட் அப்படி மாறிடுது. ஸோ கிரியேட்டிங் எ டென்ஸ் ஃபாக் விச் இஸ் யூஸ்ட் இன் ஒரு ஃபாக் மாதிரி, ஒரு பனிமூட்டை மாதிரி ஒரு ஃபார்மேஷன் கிடைக்குது. ஸோ அதனால் அதை என்ன பண்ணுறாங்கனாக்கா சும்மா ஸ்டேஜ் ஷோஸு மூவிஸ்லாம் பார்த்தோன்னாக்கா அப்படி புகை மண்டலமாக அப்படி போகிற மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட் கிடைக்கும். ஸோ அது என்ன அப்படின்னு கேட்டாக்கா இந்த ட்ரை ஐஸ் தான். ஸோ இந்த ட்ரை ஐஸை அட்மாஸ்பியரில் இருக்க ஏரோட மிக்ஸ் ஆகும்போது கொஞ்சம் ட்ரிஸ்லிங் மாதிரி கொஞ்சம் சாலிட் ஃபார்மில் இருக்கும். ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஸ்டேஜ் மாதிரி ஒரு மூவி எஃபெக்ட்லாம் கொடுக்கறதுக்கு இந்த சாலிட் கார்பன் டை ஆக்சைடு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. It is used along with ammonia in the manufacture of fertilizers like urea. ஸோ யூரியா தயாரிக்கிறது, அம்மோனியா, யூரியா இதெல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு கார்பன் டை ஆக்சைடு இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல். கார்பன் டை ஆக்சைடு கேன் பி யூஸ் இன் த ப்ரிசர்வேஷன் ஆஃப் ஃபுட் கிரெயின்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ். ஸோ ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் பாதுகாக்கிறதுக்கு இது ஒரு சப்போர்ட்டிவாக இருக்குது. ஸோ எங்கே அப்படின்னு கேட்டாக்க சீரியல்ஸ், கிரெயின்ஸ் இதெல்லாம் ப்ரிசர்வ் பண்ணி ரொம்ப லாங் லைஃப்க்கு வைக்கிறதுக்கு கார்பன் டை ஆக்சைடு இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். This is a solid carbon dioxide. Aerated drink, அது அந்த 7-Upலாம் சொன்னோம்ல அதான். ஸோ aerated water is nothing but carbon dioxide dissolved in water under pressure. This is also called soda water. அது பேர் என்ன சொல்கிறாங்க, லோவர் ப்ரெஷரில் கார்பன் டை ஆக்சைடு வாட்டரில் டிசால்வ் ஆகி இருக்கிறது தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா சோடா வாட்டர்னு சொல்கிறோம். ஸோ வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஒன் வேர்ட். ஸோ அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு க்ரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட் அண்ட் குளோபல் வார்மிங். ஸோ க்ரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட்னா என்னென்னு பார்ப்போம். த சோலார் ரேடியேஷன் இஸ் அப்சர்வ்ட் பை த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் லேண்ட் அண்ட் ஓஷன். ஸோ சோலார் ரேடியேஷன் சூரியன்லேருந்து வர அந்த ரேடியேஷன்ஸை யார் அப்சர்வ் பண்ணிக்கிறா, லேண்ட் அண்ட் ஓஷன். இன் டர்ன் தே ரிலீஸ் இன்ஃப்ராரெட் ரேடியேஷன்ஸ் ஆர் ஹீட் இன் டு த அட்மாஸ்பியர். ஸோ லேண்டும் ஓஷனும் என்ன பண்ணிக்குது, சன் ரேடியேஷனை ஃபஸ்ட்டு அப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டு யாரை வெளியில் கொடுக்குது அப்படின்னா இன்ஃப்ராரெட் ரேடியேஷன்ஸை அது எமிட் பண்ணுது.
Certain gaseous molecules present in the atmosphere absorb the infrared rays and radiate the heat in all directions. சில harmful gases என்ன பண்ணுது, கேஸ் மாலிகூல்ஸ் அட்மாஸ்பியரில் இருக்குது. ஸோ இப்போ இந்த லேண்டும் இந்த ஓஷனும் கொடுக்குற அந்த இன்ஃப்ராரெட் ரேடியேஷனை வாங்கிக்கிட்டு அதுலேருந்து ஹீட் ரேடியேஷன்ஸை எல்லா பக்கமும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுது. அப்போ ஹீட்டை எல்லா பக்கமும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அட்மாஸ்பியர் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இல்லையா? அதுதான் சொல்கிறாங்க. சர்டன் gaseous molecules present in the atmosphere absorb the infrared rays and radiate the heat in all direction. Hence, these gases maintain the temperature on the Earth's surface. ஓகே, ஸோ ஓரளவுக்கு இது மெயின்டைன் பண்ணுது. இந்த டைமில் the gases which absorb these radiations are called அதை இன்ஃப்ராரெட்லேருந்து வெளியில் வர்ற அந்த ரேடியேஷன்ஸை இன்ஃப்ராரெட்டில் பட்டு வெளியில் வர்ற அந்த ரேடியேஷன்ஸை மீண்டும் சில கேஸஸ் என்ன பண்ணிக்குதுன்னா அப்சர்வ் பண்ணிக்குது. அப்போ அப்சர்வ் பண்ணும்போது இன்னும் அட்மாஸ்பியரிக் டெம்பரேச்சர் என்ன ஆகும்னா இன்க்ரீஸ் ஆகும். The gases which absorb these radiations are called greenhouse gases and this effect is called greenhouse effect. ஸோ greenhouse effectனால என்ன ப்ராசஸ் நடக்குதுன்னா அட்மாஸ்பியர் டெம்பரேச்சர் will be raised. ஸோ அந்த கேஸஸ் யாரெல்லாம் இன்ஃப்ராரெட் ரேடியேஷன் கிட்டேருந்து அந்த டெம்பரேச்சரை வாங்குது இல்லையா? ஸோ அவங்க தான் க்ரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட்டுக்கான கேஸஸ். ஓகே, ஸோ இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ இதை எர்த் அட்மாஸ்பியர் சன்லேருந்து வர ரேடியேஷன் என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. ஓகே, ஸோ ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும்போது அட்மாஸ்பியரில் இருக்கிற அன்வான்ட் கேஸ் பார்ட்டிகல்ஸ் இதெல்லாம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அதில் பட்டு இந்த ஹீட் இதில் இன்ஃப்ராரெட்டில் பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி ரிட்டர்ன் வருது இல்லையா? ஸோ அது மீண்டும் யார் மேலே படுதுனாக்கா இந்த க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ் மேலே படும்போது டெம்பரேச்சர் இன்னும் ஜாஸ்தி ஆகுது. இப்போ கார்பன் டை ஆக்சைடு வச்சுக்கோங்களேன். கார்பன் டை ஆக்சைடில் படும்போது அட்மாஸ்பியரிக் டெம்பரேச்சர் வில் பி ரேஸ்ட். ஸோ லிசன் யாரெல்லாம் இங்கே வந்து க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு, N2O, CH4, CFC means chlorofluorocarbon. The increase in the levels of these gases result in the gradual increase of temperature of the earth atmosphere. So இந்த number of gases atmosphere நிறைய இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக atmosphere temperature increase ஆகும். This greenhouse effect is caused due to the increase the air pollutant. இதெல்லாம் வந்து atmosphere pollutant and its result the average increase of temperature of the atmosphere. So atmosphere temperature average temperature ஆட்டோமேட்டிக்காக ரைஸ் பண்ணிடுது. இந்த அட்மாஸ்பியரிக் டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகிற இந்த ப்ராசஸை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா குளோபல் வார்மிங். ஸோ எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் குளோபல் வார்மிங், அட்மாஸ்பியர் ரொம்ப டெம்பரேச்சர் ஆகிடுச்சு. குளோபல் வார்மிங் என்ன ஆகும்? மெல்ட்டிங் ஆஃப் ஐஸ் கேப் அண்ட் கிளேஷியர்ஸ். ஸோ பனிப்பாறைகள்லாம் உருக ஆரம்பிச்சிடும். அப்போது நிலப்பரப்பு குறையும். ஏன்னா உருகுச்சு அப்படின்னாக்கா நிலத்தில் என்ன வந்துடும்? தண்ணி வந்துடும். அடுத்து இன்க்ரீஸ் இன் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஃப்ளட்ஸ், சாயில் எரோஷன் அண்ட் அன்சீசனல் ரெயின்ஸ். ஸோ ஃப்ளட்ஸு நிறைய வரும், சாயில் எரோஷன் நிறைய இருக்கும், அன்சீசனல் ரெயின்ஸு. ஸோ கரெக்டாக மழை காலத்தில் வெயில் அடிக்கும், வெயில் காலத்தில் பனி பெய்யும், அந்த மாதிரி. அடுத்து லாஸ் ஆஃப் பயோடைவர்சிட்டி டியூ டு த எக்ஸ்டிங்ஷன் ஆஃப் கோரல் ரீஃப்ஸ் அண்ட் அதர் கீ ஸ்பீசிஸ். ஸோ பனிப்பாறைகள்லாம் உருகி ஸோ உயிரினங்களின் பல்வகைத்தன்மை அப்படிங்கிறது எக்ஸ்டிங்ஷன். ஒவ்வொரு உயிரினமாக என்ன ஆகிட்டுருக்குன்னா இறந்து அழிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும். அப்போ அந்த உணவு சங்கிலி என்ன ஆகும்னா அறுப்படும். ஓகே, அண்ட் தென் ஸ்ப்ரெட்டிங் ஆஃப் வாட்டர் போன் அண்ட் இன்செக்ட் போன் டிசீசஸ். ஸோ அப்போது டெம்பரேச்சர் ரொம்ப ரைஸ் ஆகும்போது குளோபல் வார்மிங் வரும்போது என்ன ஆகும்னாக்க நிறைய வாட்டரி போன் டிசீசஸ், நீர்னால் வர நோய்கள், அதே மாதிரி இன்செக்ட்னால் வர நோய்கள் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். இதெல்லாம் தான் எஃபெக்ட் ஆஃப் குளோபல் வார்மிங். ஓகே, அட்மாஸ்பியர் ரொம்ப டெம்பரேச்சராக இருக்குது, இவ்வளோ பிரச்சனைகள் இருக்குது, இதை எப்படி ரெக்டிஃபை பண்ணலாம்? In order to save the earth and its resources, we need to take certain measures. Some of the measures are given below. First, reducing in the use of fossil fuels. பெட்ரோல், டீசல், கோல் இதெல்லாம் ரொம்ப பேர்ன் பண்ணுறதா நம்ம யூஸ் பண்ணுறதை குறைக்கணும். கண்ட்ரோலிங் டீஃபாரஸ்டேஷன், கம்பல்சரி காடுகளை அழிக்கக்கூடாது. ரெஸ்ட்ரிக்டிங் த யூஸ் ஆஃப் சிஎஃப்எஸ், குளோரோஃப்ளோரோகார்பன்ஸ். நம்ம ஏசிலாம் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா? ஸோ அதில் குளோரோஃப்ளோரோகார்பன் வந்து ரிலீஸ் ஆகுது. ஸோ அந்த கேஸஸ் ரிலீஸ் ஆகிறத நம்ம அவாய்ட் பண்ணோன்னா ஓரளவுக்கு குளோபல் வார்மிங்கை அவாய்ட் பண்ணலாம். பிளான்டிங் மோர் ட்ரீஸ். ஓகே, ரெடியூசிங், ரீயூசிங், ரீசைக்ளிங் இதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். ஸோ பிளாஸ்டிக்ஸ் அந்த மாதிரி தான் ரெடியூஸ் பண்ணணும். ஒன்ஸ் அதை ரெடியூஸ் பண்ணலை அப்படின்னா யூஸ் பண்ணிட்டோன்னா ரீயூஸ் பண்ணணும். ரீயூஸ் பண்ணி முடித்த பிறகு ரீசைக்கிள் பண்ணணும். ஸோ இது வந்து மேஜர் இம்பார்ட்டண்ட். அடுத்தது யூஸிங் ரினியூவபிள் எனர்ஜி ரிசோர்ஸஸ். ஸோ ரினியூவபிள் எனர்ஜி ரிசோர்ஸஸை நம்ம பயன்படுத்தணும்.
ஸோ இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணோன்னா ஓரளவுக்கு அட்மாஸ்பியர் டெம்பரேச்சரை நம்ம குறைக்கலாம். ஸோ நம்ம இன்றைக்கி யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது எல்லாமே வந்து பிளாஸ்டிக்ஸ் தான். பிளாஸ்டிக்ஸை அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு ட்ரீஸ் நிறையா வச்சோன்னாலே ஓரளவுக்கு குளோபல் வார்மிங்கை நம்ம ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணலாம். So acid rain, what is acid rain? So rainwater is a very pure, actually purest form of the water. ஸோ பொல்யூட்டன்ட் நம்ம நிறைய பிளாஸ்டிக் பர்ன் பண்ணுறதுனால இண்டஸ்ட்ரீஸ்லேருந்து வர பொல்யூஷன்ஸ் எல்லாமே அட்மாஸ்பியரில் படிஞ்சிருது. ஸோ என்னென்ன மாதிரியான பொல்யூஷன்ஸ் படியுது அப்படின்னா நைட்ரஜன், சல்ஃபர், கார்பன் இந்த மாதிரிலாம் இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா நைட்ரஜன், சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு இதெல்லாம் அட்மாஸ்பியரில் வந்து டெபாசிட் ஆகிடுது. ஓகே, ஸோ எங்கேருந்து வருது? வாட் ஆர் த சோர்சஸ்? ஃபேக்ட்ரிஸில் நிறைய கோல், பிளாஸ்டிக்ஸை, கார்பேஜஸ்லாம் எரிக்கிறதுனால நிறைய, அதே மாதிரி எரப்ஷன் ஆஃப் வல்கனோஸ் இதுலேருந்தெல்லாம் இந்த ஹார்ம்ஃபுல் பொல்யூட்டன்ட் வந்து அட்மாஸ்பியரில் டெபாசிட் ஆகுது. அட்மாஸ்பியரே ரொம்ப பொல்யூஷனாக இருக்குது. இந்த டைமில் மழை பெய்யுது, ரெயின் வாட்டர். ஸோ இது எல்லாமே இந்த ஆக்சைட்ஸ் எல்லாமே ஃபியூஸ் வித் த வாட்டர். ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கோம், ஆக்சிஜன் இஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் ஆசிட். ஆக்சிஜன் இருந்தாலே அது எதை ஃபார்ம் பண்ணணும்னா ஆசிடை ஃபார்ம் பண்ணும். இது எல்லாமே பாருங்கள், இங்கே இருக்க பொல்யூட்டன்ட் எல்லாமே ஆக்சிஜனிக் காம்பவுண்டு தான். இது வாட்டரோட மிங்கிள் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் அப்படின்னா, வாட்டரோட மிங்கிள் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ஆசிடாக மாறும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் NO2 அட்மாஸ்பியரில் டஸ்ட்டு மாதிரி இப்படி NO2 பார்ட்டிகல் இருக்குது. இது மேலே வாட்டர் படுது, H2O. என்ன ஆகும்னா இது வாட்டர் NO2ஓட ரியாக்ட் ஆகி HNO3 அப்படின்னு ஒரு ஆசிடை ஃபார்ம் பண்ணிடும். அப்போ மழை தண்ணி என்ன தண்ணியாக வரும்? ஆசிட் தண்ணியாக வரும். ஓகேவா? ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தோன்னா இப்போ SO2 இல்லை SO3ன்னு வச்சுக்கோங்களேன். SO2 பார்ட்டிக்கல் அட்மாஸ்பியரில் இருக்குது. ஸோ இப்போ மழை தண்ணி, நல்ல சுத்தமான மழை தண்ணி பெய்யுது. இந்த மழை தண்ணி SO2ஓட ரியாக்ட் ஆகி என்ன கிடச்சிரும்னா H2SO4 அப்படின்னு ஒரு சல்ஃபியூரிக் ஆசிட், ஒரு அமிலத்தன்மையை உருவாக்கிடும். நல்ல சுத்தமாக இருக்க மழை தண்ணியை இந்த சல்ஃபர் டை ஆக்சைடோட சேர்ந்தோடனே என்ன ஆகிடும்? அமிலமாக மாறிடும். ஸோ இதுதான் அந்த ஆசிட் ரெயின் அப்படின்னு சொல்கிறோம். மழையே ஆசிடாக பெய்யறதில்ல, மழை தண்ணி சுத்தமான தண்ணி தான். தட் பியூர் வாட்டர் ரியாக்ட் வித் ஆக்சைட்ஸ் அ காம்பவுண்ட் விச் கிவ்ஸ் ஆசிட்ஸ், நைட்ரிக் ஆசிட், கார்பானிக் ஆசிட், சல்ஃபியூரிக் ஆசிட், இந்த மாதிரியான ஆசிட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. இதுதான் ஆசிட் ரெயின். இங்கே ஆசிட் ரெயின் அழகாக கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். ஸோ இதெல்லாம் வந்து பொல்யூட்டன்ட்டு. இதெல்லாம் பொல்யூட்டன்ட்டு, NO2, SO2 இதெல்லாம் பொல்யூட்டன்ட்டு. இப்போது மழை பெய்யும்போது வாட்டரோட ரியாக்ட் ஆகுது. ஸோ வாட்டரோட ரியாக்ட் ஆகுதுன்னே H2SO4, சல்ஃபியூரிக் ஆசிட், HNO3, நைட்ரிக் ஆசிட். ஸோ பியூர் ரெயின் வாட்டர் ஆசிட் வாட்டராக பெய்யுது. அப்போ என்ன ஆகும்னாக்க ட்ரீஸு, பிளான்ட்ஸ் எல்லாமே சஃபர் ஆகும், கருகி போயிடும், முளைக்காது. பில்டிங்ஸ்லாமே வந்து அது பொலிவு இழந்துடும். இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ பாருங்களேன், ஆசிட் ரெயின் சாதாரணமாக ரெயின் வாட்டரோட pH வேல்யூ எவ்வளோனா 5.6. ஸோ இப்போ இதில் நிறைய டஸ்ட்டு, இப்போ இம்ப்யூரிட்டி பார்ட்டிகல்ஸ் அட்மாஸ்பியரில் இருக்குது இல்லையா? ஸோ வாட்டரோட கலந்துருச்சுனாக்க ஆசிட் HNO3, H2SO4 மாறிடுது. வாட்டர் வந்து ஆசிடாக மாறிடுது. அப்போ அதோட pH வேல்யூ என்ன ஆகும்னா 5.6 விட கம்மியாக இருக்கும். ஓகே, அட்மாஸ்பியரில் இருக்க கார்பன் டை ஆக்சைடு இதுக்கு ஒரு ரீசன். கார்பன் டை ஆக்சைடு வாட்டரோட மிக்ஸ் ஆகி ஆசிடை ஃபார்ம் பண்ணுது. அப்போ வாட்டரோட pH லெவல் குறையுது. அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ஆசிட் ரெயின் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ வாட் ஆர் த எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஆசிட் ரெயின்? ஓகே மிஸ், ஆசிட் ரெயின் வந்தால் என்ன நடக்கும்? தண்ணி வந்து சுத்தமாக இல்லாமல் ஆசிட் தண்ணியாக மாறி வருது. என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, நம்ம கண்ணில் இட் இரிட்டேட்ஸ் ஐஸ் அண்ட் ஸ்கின் ஆஃப் ஹியூமன் பீயிங். கண்ணில் தோல்லப்பட்ட அரிப்பு ஏற்படும். செகண்ட், இட் இன்ஹிபிட்ஸ் ஜெர்மினேஷன் அண்ட் க்ரோத் ஆஃப் சீட்லிங்ஸ். சின்ன சின்ன விதைகள் முளைக்கிறதவே தடுக்கும். ஏன்னா ஆசிட் சுத்தமான தண்ணி இல்லையே, அதனால. இட் சேஞ்சஸ் த ஃபர்டிலிட்டி ஆஃப் த சாயில், டெஸ்ட்ராய் பிளான்ஸ் அண்ட் அக்வாட்டிக் லைஃப். நீர்வாழ் விலங்குகளெல்லாம் அழிச்சிடும். எந்த உயிரினங்களும் குட்டி குட்டியாக இருக்க பூச்சி இதெல்லாம் ஸ்டக்குன்னு சேர்த்துடும். மண்ணோட வளம், ஃபர்டிலிட்டி ஆஃப் சாயில், அந்த அமிலத்தன்மை வாய்ந்த நம்ம மழை வந்து மண்ணில் படும்போது மண்ணோட தன்மையே என்ன ஆகிடும் அப்படின்னாக்கா மாறிடும். ஓகே, destroy the plants and aquatic life. It causes corrosion of many buildings and bridges. புதுசாக கட்டியிருக்கிற கட்டடங்கள், இப்போ தாஜ்மஹால்லாம் பார்த்தா ஒரு 50 years பேக் இருந்த அந்த ஷைனிங் வந்து இப்போ இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க. காரணம் என்னன்னாக்கா ரெயின் வந்து ஆசிட் ரெயினாக இருக்கிறதுனால when it is falls on the Taj Mahal walls, it is just destroy the beauty, the outer layer of the wall. அந்த வாலோட அவுட்டர் லேயரை என்ன பண்ணிடுச்சுன்னா அரிச்சிருச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ்லாம் நடக்கும். மெயினாக சொல்கிறாங்க பாருங்கள், விதைகள் முளைக்காது, கண்ணில் தோலெல்லாம் அரிப்பு வந்துடும், ரொம்ப டேஞ்சர்.
ஸோ ஓகே மிஸ், ஆசிட் ரெயின் வந்துருச்சு, எப்படி இல்லாமல் இதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும், இதனால் பாதிப்புகள் நிறைய இருக்குது அப்படின்னா, மினிமைசிங் த யூசேஜ் ஆஃப் ஃபாசில் ஃபியூயல் சச் அஸ் பெட்ரோல் டீசல் எல்லா வெஹிக்கிள் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். சைக்கிள் யூஸ் பண்ணலாம், அதாவது குதிரை வண்டி அந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ அதெல்லாம் ஓரளவுக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு வெஹிக்கல்ஸை பெட்ரோல் டீசல் யூசேஜை குறைச்சோம்னாலே ஓரளவுக்கு என்ன ஆகும்னா ஆசிட் ரெயின் குறையும். அடுத்து யூஸிங் சிஎன்ஜி கம்ப்ரஸ்டு நேச்சுரல் கேஸஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, அடுத்தது நான் கன்வென்ஷனல் சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி, மாற்று எரிபொருளை நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா, இப்போ ஆல்டர்னேட்டான அது சொல்லலாம். சிங்கிளாக ஒருத்தருக்கு ஒரு வண்டி வச்சுக்கிறதுக்கு நம்ம பேருந்தில் போகலாம், பஸ்ஸில் போகலாம், ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணலாம், சைக்கிளில் போகலாம், வாக் நடந்து போகலாம். ஸோ இதெல்லாம் பண்ணும்போது பெட்ரோல் டீசல் யூசேஜ் வந்து ஓரளவுக்கு குறையும். அட்மாஸ்பியரை நம்ம பொது நலத்தோட காக்கிறதுக்கு ஒரு வழியாக இருக்கும். ப்ராப்பர் டிஸ்போசல் ஆஃப் த இண்டஸ்ட்ரியல் வேஸ்ட்டு. ஸோ இண்டஸ்ட்ரியல் வேஸ்ட்டில் வந்து ப்ராப்பராக ரீசைக்கிள் பண்ணி அதை டிஸ்போஸ் பண்ணும்போது ஓரளவுக்கு அட்மாஸ்பியரில் பொல்யூஷன்ஸ் குறையும். ஸோ ஆசிட் ரெயின் வந்து நம்ம கட்டுப்படுத்தலாம். ஓகே, ஸோ இந்த லெசன் வந்து ரொம்ப காமனான நம்ம லைஃப்னு சொல்கிறத விட நம்ம எர்த் வந்து எவ்வளோ முக்கியம், இதுக்கப்புறம் நம்ம எர்த் எப்படிலாம் ரொம்ப மோசமான நிலைக்கு போக போகுது அப்படிங்கிறது நிறைய விஷயங்கள் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. எஸ்பெஷலி குளோபல் வார்மிங், க்ரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட், எல்லாத்துக்குமே காரணம் என்ன, ஹார்ம்ஃபுல் பொலூட்டன்ட்டு தான் காரணம். அந்த பொலூட்டன்ட்டில் ரொம்ப ஹைஃபையாக இருக்கிறது யாருன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு தான். ஸோ இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு லெவலை நம்ம கம்மி பண்ணணும் அப்படின்னாலே ஆசிட் ரெயின் இருக்காது, ஓசோன் டிப்ளீஷன் இருக்காது, க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ் எஃபெக்ட், இந்த மாதிரி எந்த ப்ராப்ளமும் இருக்காது. ஸோ இதுக்கெல்லாம் ஒரே வழி என்ன அப்படின்னு கேட்டால், கார்பன் டை ஆக்சைடு அளவை அட்மாஸ்பியரில் ரெடியூஸ் பண்ணணும். ஸோ அட்மாஸ்பியரில் கார்பன் டை ஆக்சைடு லெவலை ரெடியூஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் அட்மாஸ்பியரிக் டெம்பரேச்சர் குறையும். ஸோ அட்மாஸ்பியரிக் டெம்பரேச்சர் குறைஞ்சதுன்னா நார்மலான அழகான ஒரு பிளானட்டாக நம்ம எர்த் இருக்கும். இல்லை இன்னமும் நம்ம பிளாஸ்டிக் தான் யூஸ் பண்ணுவோம், மரம் நிறைய நடமாட்டோம், ட்ரீஸ் நிறைய வைக்க மாட்டோம், டீஃபாரஸ்டேஷன் பண்ணுவோம், பில்டிங் தான் கட்டுவோம் அப்படின்னா விரைவில் நம்ம பிளானட் வந்து டெஸ்ட்ராய் ஆகிறத, லிவிங் பீயிங்ஸ் ஒன்றும் இல்லாமல் போகிறத, ஆக்சிஜன் லெவல் குறையிறத, கார்பன் டை ஆக்சைடு லெவல் ஜாஸ்தி ஆகி அட்மாஸ்பியர் ரொம்ப டெம்பரேச்சர் ஆகி குளோபல் வார்மிங், ஓசோன் டிப்ளீஷன், ஆசிட் ரெயின் இதெல்லாம் வர்றதை யாராலும் தடுக்க முடியாது. ஸோ நம்மக்கிட்ட இருக்கிற ஒரே லிவிங் பிளானட் நம்ம எர்த்தை பத்திரமா பாதுகாக்கணும்னா நம்ம செய்ய வேண்டிய ஒரு சின்ன கடமை இருக்குது. என்ன அப்படின்னா, we should plant more trees. ஸோ நிறைய ட்ரீஸ் இல்லைன்னா கூட அட்லீஸ்ட் ஒரு ஆளுக்கு ஒரு மரமாவது வச்சு வளர்த்து நம்ம இந்த பூமியை காக்கிறது, எதிர்கால சந்ததிக்கு இந்த பூமியை காத்து கொடுக்கறது, நல்ல காற்றோடையும் நல்ல சுற்றுறதோடையும் நல்ல ஒரு அட்மாஸ்பியரோட அடுத்த தலைமுறைக்கு கொடுக்கறது வந்து நம்மளோட கடமை. இதை சாதாரணமாக காதில் வாங்கிட்டு போகாமல் ஓரளவுக்கு நம்மளால் முடிஞ்ச காரியங்களை செய்யலாம். ஸோ எஸ்பெஷலி அதில் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னாக்கா, ஜஸ்ட் அவாய்ட் பிளாஸ்டிக், டோன்ட் வேஸ்ட் வாட்டர், டீஃபாரஸ்டேஷன் பண்ணக்கூடாது, எஸ்பெஷலி காடை அழித்து வீடு மாடி நகரங்களை உருவாக்கவே கூடாது, விளைநிலங்களை அழிக்கக்கூடாது. அதே மாதிரி காடுகளை அழிக்கும் போது அங்கே என்ன ஆகுதுனாக்கா நிறைய அனிமல்ஸ்லாம் வந்து இறந்து போகுது. ஸோ நிறைய ரெஸ்பான்சிபிள் நமக்கு இந்த லெசன்லேருந்து நம்ம கற்றுக்கிறது என்ன அப்படின்னா, நம்ம ஒரு விஷயம் மட்டும் செய்யணும். என்ன விஷயம்னாக்கா, மரம் வளர்க்கணும், செடி வளர்க்கணும், பசுமையை ஏற்படுத்த வேண்டும், இந்த பூமி மேலே பசுமையை ஏற்படுத்த வேண்டும். மரங்களை ஒரு நாளும் மனிதனுக்கு சமமான ஒரு உயிருக்கு சமமான மரத்தை நம்ம வெட்டவே கூடாது. ஸோ அப்படியே பண்ணால் கூட ஒரு மரம் வெட்டணுன்னா 10 மரம் நட்டு வச்சு வளர்க்குறது நம்மளோட தலையாய கடமை. தேங்க்யூ ஸோ மச்.